गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्योज्यो मे सन्निधत्तां सदा श्री गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगतां पति सुशेषभूतनमया स्वीयै सर्वपरिच्छदे विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रकमते स्वयं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तैतराणि तराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेरुकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदास्मै भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कौनयादिपराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतमाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाचात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं वेदवेद्ये प्रेपुंसी जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्चवदं निशामयद्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वये रत्नदीपं माजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरेणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராமபிரானேல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு உய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திர கி ஜெய் பவனசுத ஹனுமான் கி ஜெய் अहमात्मा देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया। పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడైన దాసుడినైన నేను ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నవాడిని. నేను శరీరాన్ని కాదు, జీవాత్మని. నేను జీవితంలో చేయగలిగింది అల్లా ఒక్కటే, ఆయన పాదముల యందు శరణాగతి చేయడం. చేసిన తర్వాత బతికున్నంతకాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని బతికి ధార్మికంగా ఉండి ఒక మంచి సాత్వికమైన వైష్ణవుడిగా ఉండి నా జీవితాన్ని గడిపి నేను ఆనందంగా ఉంటాను. అయితే ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మ వనప్రవేశ ప్రసంగం అవుతోంది. రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు, కౌసల్యమ్మ మాట్లాడింది. కౌసల్యమ్మ యొక్క శోకం, ఎంత విలాపం, ఎంత శోకం చెందిందో అదంతా చూసాం పోయిన సర్గలో. ఇప్పుడు కౌసల్యం అలా మాట్లాడుతుంటే లక్ష్మణుడు కదిలిపోయాడు. లక్ష్మణుడు ఊరుకున్నాడు ఇంతసేపు. లక్ష్మణుడు కైకేయి మాట్లాడింది విన్నాడు. దాని తర్వాత కౌసల్యమ్మ భవనానికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ స్త్రీలందరూ ఏడుస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎంత విషయం తెలిసిపోయింది. వాళ్ళు ఏడ్చేది విన్నారు. దాని తర్వాత కౌసల్యం ఏడ్చేది విన్నాడా. కౌసల్యం ఏడ్చేది విని ఇంకా తట్టుకోలేకపోయాడు లక్ష్మణుడు. అయితే వాల్మీకి అంటున్నారు, తథాతు విలపంతీం తాం కౌసల్యాం రామమాతరం ఉవాచ లక్ష్మణో దీనః తత్కాల సదృశం వచః. చాలా కోపం వచ్చింది లక్ష్మణుడికి. అసలే ఆదిశేష అవతారం పాము కదా,
బుసగొడుతున్నట్టు ఒక కోపం, చాలా విపరీతమైన కోపం. రాముడికి ఏమైనా అయితే తట్టుకోలేదు. రాముడికి లక్ష్మణుడి క్యారెక్టర్ మొత్తం రామాయణంలో ఎలా ఉంటుందంటే, రాముడికి ఎవరి వల్లైనా ఆనందం వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళని నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడు. రాముడికి ఎవరి వల్లైనా దుఃఖం వచ్చిందంటే రాముడిని ఏడిపించింది ఎవడు, వాడి సంగతి చూస్తాను అన్నట్టుంటాడు లక్ష్మణుడు. మొత్తం రామాయణం అలానే ఉంటుంది. సుగ్రీవుడి మీద కోపం వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. రాముడికి ఏమైనా అయితే తట్టుకోలేదు. అయితే తత్కాల సదృశం వచ అంటారు. ఆ కాలానికి ఒక సాటి మనిషి ఎలా మాట్లాడతాడో అలా మాట్లాడుతున్నారు అంటారు. లక్ష్మణుడు మాట్లాడేది మీరు రిలేట్ చేసుకోగలరు. మీకు ఇలాంటి కష్టం వస్తే లక్ష్మణులానే మాట్లాడతారు. కానీ దానికి రాముడు ఇచ్చే జవాబు ఏంటి అనేది చూడాలి. లక్ష్మణుడు కోపం వచ్చింది ఎందుకంటే రాముడి వనవాసం వెళ్తున్నాడు. రాముడేమో వనవాసం వెళ్తాను అంటున్నాడు. ఇంకా కోపం వస్తుంది లక్ష్మణుడికి. ఎవరైనా కష్టపడతాను అంటారా? తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా కష్టపడతానంటారా? అది లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు, నరోచతే మమాపి ఏతత్ ఆర్యే యద్రాఘవో వనం త్యక్త్వా రాజశ్రియం గచ్చేత్ స్త్రియా వాక్య వశం గతః అని అంటున్నాడు. అమ్మా నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుందమ్మా. ఎప్పటి నుంచి నేను నోరు మూసుకొని ఉన్నాను, కానీ నాకు కూడా అన్నయ్య వనవాసం వెళ్ళడం ఇష్టం లేదమ్మా. ఎవరైనా ఒక ఆడావిడ ఏదైనా ఏమో అనేసింది అని దానికి వశం చేసేసి నాన్న చెప్పింది విని ఎవరైనా రాజ్యాన్ని వదిలేస్తారా? రాజ్యశ్రియం, ఇంత రాజ్యం అనేది ఐశ్వర్యం, అటువంటి దాన్ని వదిలేసి ఎవడైనా వనవాసం వెళ్తానంటారా? నాకు అసలు ఇష్టం లేదమ్మా. విపరీతశ్చ వృద్ధశ్చ విషయైశ్చ ప్రదర్శితః నృప కిమివ న బ్రూయాత్ చోద్యమానాః సమన్మతః. నాన్నగారు అసలే వృద్ధుడు, వయసు అయిపోయింది. ఈ వయస్సులో ఆయనకి విషయైశ్చ ప్రదర్శితః, ఒక భార్యకి వశమై, భార్య మీద ఎంత ఆశ అంటే ఆ భార్యకి వశమైపోయి ఇలా వనవాసం వెళ్ళు అని అంటాడు. దాన్ని నృప కిమవ న బ్రూయాత్ అని అంటున్నారు. అయితే ఏమంటున్నారంటే ఇది ఇటువంటి వాడిని ఎలా నమ్మాలి? ఎవరు మన్మథ వశమవుతారు, కామానికి వశమవుతారు, ఇలానే మాట్లాడతారు. దాన్ని పోయి అన్నయ్య నెత్తి మీద ఎత్తుకొని పెట్టుకుంటున్నాడు, దాన్ని పెద్దగా కొనియాడుతున్నాడు అని అంటారు. నాస్యాపరాధం పశ్యామి నాపి దోషం తథావిధం ఏన నిర్వాస్యతే రాష్ట్రాత్ వనవాసాయ రాఘవః. నేను ఎవ్వరు అన్నయ్యతో ఉండకపోయినా నేను చిన్నప్పటి నుంచి అన్నయ్యతోనే ఉంటాను. నేను ఇన్ని రోజుల్లో అన్నయ్య జీవితంలో అన్నయ్య దగ్గర ఒక్క దోషం చూడలేదు. నేనే ఎప్పుడో ఎవరో ఒకసారి చూసేది కాదు, అన్నయ్యతోనే ఉండేవాడిని నేనే. అన్నయ్య ఇప్పటి వరకు ఒక తప్పు చేసాడని నాకు గుర్తులేదు. అటువంటి వాడిని ఎవరైనా వనవాసం పంపిస్తారా? ఇది తప్పా కాదమ్మా అని అంటున్నాను. నతం పశ్యామ్యహం లోకే పరోక్షమపి యో నరః స్వమిత్రోపి నిరస్తోపి యోస్య దోషముదాహరేత్. అసలు అయోధ్యకు ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారా? ఉండరు. ఒకవేళ శత్రువులు ఉంటే కూడా వాళ్ళ దగ్గర అడిగామనుకో రాముడు అంటే ఇష్టమని అంటారు. శత్రువులే అలా ఉన్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రాముడిని ఎవరైనా, ఎంత మంచివాడు నా అన్నయ్య, అటువంటి నా అన్నయ్యని వనవాసం ఎవరైనా పంపిస్తారా అంటున్నారు. దాని తర్వాత దేవకల్ప రుజుంధాంతం. ఈయన ఏదో మనిషి అనుకుంటున్నారు. దేవకల్పం, ఒక దేవత సమానుడు. స్వర్గలోకంలో దేవతలతో ఉండాల్సిన వాడు మనతో జీవిస్తున్నాడు. రుజు, చాలా సిన్సియర్. అసలు ముందో మాట వెనకాలో మాట, నటించడమే తెలీదు. కపటం కల్మషం అన్నీ కల్లా కపటం ఏం తెలీదు. దాంతం, ఎప్పుడు చాలా అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడు కంట్రోల్లో, సెన్సెస్లో ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంటాడు. రిపు నామపి వత్సలం. అన్నయ్య గుర్తుకొస్తే, అన్నయ్య ఎవరికైనా గుర్తొస్తే వీళ్ళకి పడదంటే వీళ్ళిద్దరికీ అన్నయ్య అంటే ఇష్టం అంటే వీళ్ళిద్దరు మిత్రులు అయిపోతారు అన్నయ్య వల్ల. దీనికి లక్ష్మణుడే ఎగ్జాంపుల్. ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుడ. రిపూనామపి వత్సలం. రిపుహు అంటే శత్రువు అని అర్థం. శత్రువులు కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళు ఇష్టమైపోతారు అని అంటున్నాం. చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. ఇదే విషయం యుద్ధకాండలో గరుత్మంతుడు చెప్తాడు. రిపూనామపి వత్సలం. ఇంకా రామాయణంలో ఎక్కడ రాదు ఈ పదం. ఎందుకంటే ఆదిశేషుడు లక్ష్మణుడు, గరుత్మంతుడు ఇద్దరికి పడదు. పాముకి ఈగిల్కి పడదు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భగవంతుడు సేవ చేస్తారు. ఎందుకు? ఆయన ప్రభావం అటువంటిది. రిపూనామపి వత్సలం.
మీకు నాకు పడదు, ఇద్దరికి రాముడు అంటే ఇష్టం అంటే మనం ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్. అట్లా రాముడి ప్రభావం అది ఎంత అద్భుతమైన విషయం. కాబట్టి మీకు ఒకళ్ళకి పడదు అంటే వాళ్ళతో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవ్వాలనుకోండి, వాళ్ళకి రామభక్తి రావాలని వేడుకోవాలి. అది అందరూ మంచి వాళ్ళు అయిపోతారు అని నేను అనట్లేదు, లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు. అవేక్షమాణా కోధర్మ తజేత్ పుత్రమకారణాత్. ఇటువంటి కొడుకు ఎవరికైనా దొరుకుతాడా? ఇటువంటి కొడుకు దొరుకుతుంటే ఎవరైనా వెళ్ళరా నువ్వు వనవాసానికి వెళ్ళు అని అంటాడా? తదిదం వచనం రాజ్ఞ పునర్బాల్యం ఉపేయుష పుత్రకో హృదయే కుర్యాత్ రాజవృత్తం అనుస్మరన్. అసలు అమ్మ నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఇక్కడ చిన్న పిల్లాడు ఎవడు? అన్నయ్య చిన్నవాడా, నాన్న చిన్నవాడా? నాన్నే చిన్నాడిలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. ఎవరైనా ఒక భార్యకి వశం అయిపోయి నువ్వు వెళ్ళరా అని అంటున్నాడు, ఈయనేమో పెద్ద ధార్మికుడిలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చేసే పని రాముడు చేస్తున్నాడు, చిన్నపిల్లలు చేసే పని దశరథుడు చేస్తున్నాడు, నాకేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నాడు. దాని తర్వాత పుత్రకో హృదయే కుర్యాత్ రాజవృత్తం అనుస్మరన్. అయితే ఇటువంటి ఇలా నాన్న ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా ఆ నాన్నని ఎవడైనా తల మీద పెట్టుకొని నాన్న నాన్న అంటాడా? ఈ అన్నయ్య ఎందుకో ఇలా చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నాడు. యావదేవన జానాతి కశ్చిదర్థమిమం నరః తావదేవ మయా సార్ధం ఆత్మస్థం కురు శాసనం. ఇప్పుడు కోపం వచ్చేసింది, మాట్లాడే కోపం వచ్చింది, అన్నయ్యని చూసి అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అన్నయ్య ఇప్పుడు కూడా ఏం చెడిపోలేదు. యావదేవన జానాతి, ఇంకెవరికి తెలియదు. కష్టదర్థమిమం నరః, ఎవరికి తెలిసే ముందే, ఎవరికైనా విషయం తెలిసే ముందే, తావదేవ మయా సార్ధం, నేనున్నాను నీ పక్కన, ఎవడు ఎదురొస్తాడో చూస్తాను నేను, నువ్వు పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నయ్య అంటున్నాడు. మయా పార్శ్వే సధనుష తవ గుప్తస్య రాఘవః కస్సమర్థోదికం కర్తుం కృతాంతస్యేవ తిష్టతః. అన్నయ్య నేను నీ పక్కనుండగా నీ మీద ఈగ వాలకుండా చూస్తాను. ఎవడైనా నీ దగ్గరకు వచ్చాడంటే నేను లక్ష్మణుడు కాడు యముణ్ణి అని చెప్పు అని అంటున్నాను. నేను యముడిలా అయిపోతాను, ఒక్కొక్కరిని ప్రాణం తీసేస్తాను నేను, నువ్వు వెళ్ళి పట్టాభిషేకం చేసుకో అన్నయ్య అంటున్నాడు. దాని తర్వాత నిర్మనుష్యమిమాం సర్వాం అయోధ్యాం మనుజర్షభ కరిష్యామి శరైస్తీక్ష్ణైర్ యది స్థాస్యతి విప్రియే. అయోధ్య మొత్తం తిరగబడింది అన్నయ్య, నా బాణాలతో వర్షం కురిపించి అయోధ్యలో ఒక్క మనిషి లేకుండా చేసేస్తాను, కానీ నువ్వు రాజు అవ్వాల్సిందే అంటున్నాడు. భరతస్యాద పక్షోవా, నేను భరతుడి సైడ్, నేను భరతుడి పక్షం అని ఒక్కడు నా చెప్పడం నేను వినాలి. యో వాస్య హితమిచ్చతి సర్వస్థాంశ వధిష్యామి, ఒక్కొక్కడిని ఎంపిక చేసి లెక్క పెట్టి మరీ చంపేస్తాను నేను అంటే కోపంలో మాట్లాడుతాను. దాని తర్వాత మృదురిహి పరిభూయతే, అన్నయ్య నీకు తెలీదు, మృదురిహి పరిభూయతే, మెత్తగా ఉంటే తొక్కేస్తారన్నయ్య, నీకు తెలీదు, నువ్వు మెత్తగా ఉంటున్నావు, ఇలానే తొక్కేస్తారు అని అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు అభిప్రాయంలో కూడా రాముడు తప్పు అంటే మృదువుగా ఉండడం వల్ల రాముడు బలహీనుడు అని లక్ష్మణుడే అనుకుంటున్నాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి సమాధానం చెప్తాడు రాముడు. ఇప్పుడు మీరు లక్ష్మణుడి సైడ్ ఉంది కరెక్టే, లక్ష్మణుడు నేనుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అలానే చేస్తాను అనుకుంటాడు. ఒక మనిషి ఇలానే చేస్తాడు, దాన్ని దాటి ధర్మం వైపు ఉండాలి మనసు. ఇది కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ అని వస్తుంది భగవద్గీత. రజోగుణం, నాకు ఇలా చేస్తావా, నాకు ఇష్టమైన దానికి ఏదైనా హాని వచ్చింది అనుకోండి కోపం వస్తుంది. కోపం అలానే వస్తుంది. కామం యొక్క ఇంకో రూపమే కోపం. మహాశనః మహాపాప్మ అని అంటారు. పాపము ఎంత పాపం చేసేస్తాడో తెలియదు కోపం వచ్చేస్తే. ఇంకో మాట అంటాడు, ఇదైతే చాలా దారుణం. కోపం పెరుగుతూ ఉంది ఒక్కొక్క అడుగుకి, ఒక్కొక్క మాటకి. మనకి ఇది ఒక పాఠం. ఇది ప్రోత్సాహితోయం కైకేయ్య సంతుష్టో యది నః పిత అమిత్రభూతో నిస్సంగం వధ్యతామపి. ఏంటి? ఒక పత్ని ఒక పత్రి మీద ఇష్టంతో ఆవిడ్ని సంతోషపరచాలి అని ధర్మం అధర్మం మీద వివేకం లేకుండా నిన్ను వనవాసానికి పంపిస్తాడా? నన్ను ఎదిరించమని చెప్పన్నయ్యా, నాన్నని చంపేస్తాను నాన్నని అంటున్నాడు. లేకపోతే జైల్లో వేసేస్తాను నాన్నని, వధ్యతామపి, బంధించి జైల్లో వేసేస్తాను, లేకపోతే చంపేస్తాను. అంటే రాముడి మీద ఉన్న ప్రేమ అంటే అది చాలా తప్పు కదా. మీకు దేవుడి మీద ప్రేమ ఉండడం వల్ల దేవుడికి నచ్చిన పని చేయాల్సి వస్తుందంటే మీ భక్తి సరిగా లేదు. అవునా కదా? అది అందుకే
అది ఫెనటిక్లా అయిపోకూడదు ఇప్పుడు. చాలా వీళ్ళందరూ కొంతమంది ఒక మతమే ఉంది, అందరూ టెర్రరిస్ట్లా ఉంటారు, ఆ పేరు నేను చెప్పే అవసరం లేదు. వీళ్ళందరూ ఇలానే కోపం వల్ల ధర్మాధర్మం మీద వివేకం ఉండదు. గురోరపి అవలిప్తస్య కార్యాకార్యమజానతః ఉత్పతం ప్రతిపన్నస్య కార్యం భవతి శాసనం. అయితే అన్నయ్య ఏంటంటే అహంకారంతో ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనే ఒక వివేకం కోల్పోయాడంటే ఆయనకి దండన ఇవ్వాలి, ఆయన పెద్ద అయినా సరే అని కొత్తగా ఒక ధర్మం చెప్తున్నాడు. అంటే సామాన్యమైన ధర్మం చెప్తున్నాడు. బలమేష కిమాశ్రిత్య హేతుం వా పురుషోత్తమ ధాతుమిచ్చతి కైకేయే ఉపస్థితమిదం తవ. అన్నయ్య అసలు నాకు ఒకటి అర్థం కాదు, ఏం బలం ఉందని అంత రెచ్చిపోతున్నాడు నాన్న? ఏం బలం ఉంది? అసలే ముసలోడు, నన్ను నిన్ను ఎదిరించగలుగుతాడా? ఏం బలం ఉందని ఇలా రెచ్చిపోయి ఇలాంటి డెసిషన్ అంతా తీసుకుంటున్నాడు నాన్న అంట. త్వయా చైవ మయా చైవ కృత్వా వైరమనుత్తమం కాస్య శక్తి శ్రియం ధాతుం భరతాయ హరిశాసన. నేనుండగా నిన్ను ఎదిరించి రామ వనవాసానికి వెళ్ళరా, భరతుడు రాజు అవ్వాలి అని నేనుండగా అని అంటాడా? ఎంత ధైర్యం అని అంటున్నాడు. కొడుకు నాన్న భయపడాలా, నాన్నకి కొడుకు భయపడాలా? ఇది చాలా దారుణమైన విషయం. కోపం ఇట్లా అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి, అది ఏం చేస్తామో తెలియదు. మీరు ఇంకో పక్షం ఆలోచించండి. భరతుడిని ఎవరైనా ఎదిరిస్తే, భరతుడి సైడ్ ఎవరైనా ఉంటే చంపేస్తాను అన్నాడు. అయోధ్యలో ఎవరైనా రాముడిని ఎదిరించి చంపేస్తాను, నాన్నని చంపేస్తాను అన్నాడు. భరతుడిని ఇలా అంటున్నాడు. నిజంగా ఒకవేళ చేశాడు అనుకోండి, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది? అయ్యో అనవసరంగా చేసేసానే, జస్ట్ వనవాసమే వెళ్ళమని అన్నారు, నాకు ఇంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది అనిపిస్తుంది. కోపం తర్వాత, ఆ కోపం ఉన్నంత వరకు ఎలా ఉంటుందంటే మైండ్లో ఏదో పురుగు తిరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది. అది చేసేంత వరకు వదలదు. అది మహాపాపమా అంటున్నాడు. ఎంత పాపమైనా వెళ్ళిపోతుంది. ఒకసారి దాసుని ప్రత్యేకంగా చూశాను, అది కోపాన్ని నాకు ఎప్పుడు అదే గుర్తొస్తుంది. గురువు గారితో పాటు సమ్మర్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్స్ వెళ్ళేవాళ్ళం. పిల్లలకి 1 వీక్ ముంబై పూణే అలా వెళ్ళేవాళ్ళం సమ్మర్లో. అక్కడ చిన్నపిల్లలు వచ్చేవాళ్ళు, మాతోనే ఉండాలి 1 వీక్. మొత్తం వైష్ణవ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని నేర్పిస్తారు గురువు గారికి శుశ్రూష ఏదో సేవ చేయడానికి నేను వెళ్ళేవాడిని. అయితే ఒక చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు వచ్చారనమాట. వస్తే ఇక్కడ నుంచే వచ్చారు ముంబైకి. వాళ్ళ అమ్మ కూడా వచ్చింది, ఏదో వంటలో సహాయం ఏం చేయడానికి అలా వచ్చినారు. వస్తే ఒకరోజు మా గురువు గారు ఇలా ముంబైలో జుహూ బీచ్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ చూపించాలని తీసుకెళ్తే ఆవిడ ఒక డిజిటల్ కెమెరా తీసుకొచ్చి ఫోటోలు అన్నీ తీయడానికి. అప్పట్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు లేవు, డిజిటల్ కెమెరా ఉంది. అయితే ఈ పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఇంతే ఉంటారు, ఒక 2nd క్లాస్ 3rd క్లాస్ అలా. వాళ్ళు ఏదో ఉత్సాహంలో ఫోటోలు అన్నీ తీసుకుంటున్నారు బీచ్ దగ్గర ఎక్కడో తీసుకుంటే. అక్కడ ఒక ఆవిడ నించుంటే సడన్గా అందరు ఇలా ఫోటో దిగుతున్నారు. నేను మా గురువు గారిని ఏదో ప్రశ్నలు అన్నీ అడుగుతున్నాను, ఏదో జవాబుతున్నాను, అందరు వాళ్ళ దాంట్లో బిజీగా ఉన్నారు. సడన్గా కెమెరా కనిపించకపోతే ఏమైందంటే అక్కడ ఒక ఆవిడ నించుంది కదా, ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఈవిడికి కోపం వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరు పిల్లల్లో చేతిలో కెమెరా ఇచ్చింది, కెమెరా కనిపించింది. బాధ పడేసింది. ఎందుకు బాగుతున్నామమ్మా అని అడిగారు. కెమెరా పోగొట్టేశారు, ఇక్కడ ఒక ఆవిడ నించుంది, ఆవిడ వీళ్ళు ఇలా అశ్రద్ధగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత వెనకాల నుంచి ఒక అమ్మాయి, ఆంటీ మీ కెమెరా ఇక్కడ ఉంది అని. మా గురువు గారు చూస్తే తల దించుకుంది. 1 సెకండ్ కోపం ఎట్లా అంటే కోపం వచ్చిందనుకోండి, అమ్మా నాన్నని ఎదిరించేస్తాడు, తిట్టేస్తాడు, గురువు గారిని కొట్టేస్తాడు, అట్లా అయిపోతుంది. కోపం చాలా డేంజర్. కోపం లాంటి శత్రువు లేదు. క్రుద్ధ పాపం న కుర్యాత్ ఆంజనేయ స్వామి అంటారు సుందరకాండ. క్రుద్ధో హన్యాత్ గురువునవి. కోపం వచ్చిందనుకోండి, ఎదుట ఉన్నవాడు అమ్మ నాన్న గురువా ఏం చూడడు, ఎదురు సమాధానం చెప్పేస్తాడు, కొట్టేస్తాడు, తిట్టేస్తాడు, ఏమేం చేసేస్తాడు. చాలా డేంజర్. అంటే అది కోపం అట్లాంటిది. లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు కోపానికి వశమైపోయి అలా మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే దాని తర్వాత అంటున్నారు, ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మ వైపు తిరిగి లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు, అనురక్తోస్మి భావేన భ్రాతరం దేవి తత్వతః సత్యేన ధనుషా చైవ దత్తే నేష్ఠేన తేషపే. అమ్మా, నాకు అన్నయ్య అంటే ప్రాణం అమ్మా. నేను ఇప్పటివరకు నేను చేసిన దానాల మీద, నా ధర్మాల మీద, నేను సంపాదించుకున్న పుణ్యకార్యం మీద, అన్నిటి మీద నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నానమ్మా. దీప్తమగ్ని వరణ్యం వా యది రామః ప్రవేక్షతి ప్రవిష్టం తత్ర మాం దేవి త్వం పూర్వం అవధారయ. అమ్మా, అన్నయ్యకి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందా,
అన్నయ్య నిప్పులో ప్రవేశించాలంటే ఒక్క క్షణం ముందు ఈ లక్ష్మణుడు ప్రవేశించేస్తాడమ్మా, అన్నయ్యకి ఏ హాని రాకుండా ఈ లక్ష్మణుడు చూసుకుంటాడు, నువ్వు ఏం దిగులు పడకుంటాడు, ఇది నా ప్రతిజ్ఞ అంటాడు. హరామి వీర్యాత్ దుఃఖం తే తమస్సూర్య యువోదిత దేవి పశ్యతు మే వీర్యం రాఘవశ్చైవ పశ్యతు. అమ్మా, సూర్యుడు వస్తే అంధకారం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో ఈ ఒక్క క్షణంలో నీ బాధ అంతా తీర్చేస్తానమ్మా. ఏమంటున్నాడు? దేవి పశ్యతుమే వీర్యం. అమ్మా, చిన్నప్పుడు విశ్వామిత్ర మనిషితో మనం వెళ్ళి తాటగా మారీచి సుభావాన్ని సంపాదించేటప్పుడే మా వీర్యం నువ్వు చూడలేదు కదా, నాకు ఎంత వీర్యం ఉందో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడమ్మా, ఇప్పుడు చూడు ఒక్కొక్కడి పని చేస్తాను అని. హనిష్యే పితరం వృద్ధం కైకేయ్యా సత్తమాసనం కృపణం చ స్థితం బాల్యే వృద్ధ భావేన గర్హితం. గులుక్కుంటున్నాడు. లేకపోతే ఏంటిది, కొంచెం కూడా బుద్ధి లేకుండా అలానే కొనసాగుతుంటే ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మ మాట్లాడుతుంది. ఏ తత్తువచనం శ్రుత్వ, ఇదంతా కుటుంబ ధర్మం. వాల్మీకి మనిషి అలా కళ్ళకి అద్దినట్టు ఇస్తున్నాను మనకి. నేను అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అసలు చదువుకుంటూ వెళ్ళుకుంటే మీకే ధర్మం అర్థమైపోతుంది. ఏ తత్తువచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్య మహాత్మనః ఉవాచ రామం కౌసల్య రుదతి శోకలాలసా. ఇవన్నీ విని రాముడి వైపు తిరిగి ఇలా అంటుంది. భ్రాతుస్తేవ తతః పుత్రః లక్ష్మణస్య శృతం త్వయా. నాన్న రామ, లక్ష్మణుడు మాట్లాడింది విన్నావా? యదత్ర నాంతరం తత్వం కురుష్వ ఇది రోచతే. నాకెందుకో లక్ష్మణుడు మాట్లాడింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, నీకు సరే అయితే చెయ్యాను. ఆయనని చంపేసేయాను. నచాధర్మ్యం వచ శ్రుత్వా సపత్న్యామభాషితం విహాయ శోక సంతప్తాం గంతుమర్హసి మామితః. నీకు అర్థం అవ్వట్లేదురా. ఎవరైనా నీకు సొంత అమ్మకి కష్టం వచ్చింది, నీకు సవతి తల్లికి చెప్పిన మాట వినాలి అని ఎవడైనా సొంత తల్లికి కష్టం ఇస్తాడు. వనవాసం వెళ్తున్నాను అంటున్నావేరా, నీకు ఎలా చెప్పాలరా నేను అని అంటాడు కౌసల్య. ధర్మజ్ఞ ఇది ధర్మిష్ట ధర్మాం చరితుమిచ్చసి శుశ్రూష మామిహస్తత్వం చరధర్మం అనుత్తమం. ఇక్కడే కౌసల్యమ్మకి లక్ష్మణుడికి తేడా. కౌసల్యమ్మకి ఇనిషియల్గా లక్ష్మణుడు చెప్పింది ఒక వ్యాలిడ్ ఉందేమో అంటే, లక్ష్మణుడు చెప్పింది వ్యాలిడ్ అని ఎందుకంటుందంటే అది చంపేస్తాను, అది కాదు వ్యాలిడ్. నేను ఉండగా నువ్వు చేసుకో ధైర్యంగా, ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా కాదు. నిన్ను ఎవడు ఎదిరిస్తాడో చూడు, నేను చూస్తాను, నువ్వైతే పట్టాభిషేకం చేసుకో అని అన్నాడు కదా, దానికి సమర్థించి వెంటనే అంటుంది. చాలా అద్భుతమైన విషయం. ధర్మజ్ఞ ఇది ధర్మిష్ట. పోనీ సరే రమా, నాకు తెలుసు నీకు లక్ష్మణుడు చెప్పింది నీకు నచ్చదు, ఎందుకంటే నువ్వు ధర్మజ్ఞ, నువ్వు ధర్మం అనేవాడివి, నీకు ధర్మమే ఇష్టం. నీకు లక్ష్మణుడు చెప్పింది నీకు నచ్చదని నాకు తెలుసు, నువ్వు ధర్మమే ఆచరిస్తానంటావు. పోని నేను ఒక ధర్మం చెప్తాను విను అని అంట. శుశ్రూష మామిహస్తత్వం చరధర్మమనుత్తమం. నీకు తెలీదా, లోకంలో అన్నిటికంటే మించింది ఏంటి? అమ్మకి సేవ చేయడం. నాన్న, అమ్మకి సేవ చేయడం కంటే మించింది ఏంటి? ఏదో నాన్న చెప్పాడు వనవాసం వెళ్తున్నా అంటున్నావే, అమ్మ సేవ కంటే గొప్పది ఏముందిరా లోకంలో అని అంట. శుశ్రూషుర్జననీం పుత్ర స్వగృహే నియతో వసన్ పరేణ తపసాయుక్త కాశ్యప స్త్రీ దివ్యంగత. కశ్యప మహర్షి ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన స్వర్గం వెళ్ళడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి తెలుసా? ఆయన మాతృ శుశ్రూష. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు అమ్మని ఎంత బాగా చూసుకున్నాడు. అమ్మకి ఎంత ఇదొచ్చినా ఒక్క కష్టం రాకుండా చాలా బాగా చూసుకున్నాడు. అమ్మ మాతృభక్తి ఆయన కాపాడింది. లాస్ట్ వరకే ఆయన చేసింది ఒకే ఒక ధర్మం, అమ్మకి సేవ చేయడం. అమ్మ 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 అని అమ్మ వెంటే ఉండేవారు. అలా స్వర్గం వెళ్ళాడే, అది కదరా గొప్ప ధర్మం అని అంటుంది. యథైవ రాజా పూజ్యస్థే గౌరవేణ తథాహ్యహం త్వాం సాహ నానుజానామి నగంతవ్యమితో వనం. ఏంటి, నాన్న చెప్పాడు వనవాసం వెళ్తాడు, నాన్న చెప్పాడు వనవాసం వెళ్తాను అంటున్నావు. నేను అమ్మని చెప్తున్నాను, నాన్నకి ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయో నాకు కూడా అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ ఈ రాజ్యంలో కూడా నేను మహిషిని అంటే ఆయనకి ఎంత అధికారం ఉందో నాకు అంత అధికారం ఉంది. కైకేయి సుమిత్రకు కూడా నాకున్నంత అధికారం లేదు. నేను చెప్తున్నాను విను అంటున్నాను. మంచి విషయం కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలి? ధర్మ సంకటం కదా మనం ఆలోచిస్తే. కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. అయితే త్వాత్సాహం నానుజానామి, నేను చెప్తున్నాను రా, నువ్వు వెళ్ళొద్దు అంటాను. మీ నాన్న వెళ్తాడు అంటే నేను వెళ్ళొద్దు అంటాను రా అని అంటాను.
త్వద్వియోగేన మే కార్యం జీవితేన సుఖేన చ త్వయా సహ మమ శ్రేయస్తృణానాపి భక్షణం. సరే నువ్వు వనవాసం వెళ్ళకు, నువ్వు రాజ్యం వద్దా, రాజ్యం పోతే పోనీ, రాజ్యం వద్దు, నువ్వు నేను కలిసి ఎక్కడో ఒక మూలలో ఉందాం, అయోధ్య లేకపోతే వేరే ఊర్లో ఉందాను నాన్న, నీతో పాటు నేను ఉంటాను, నాకు ఇది భోగాలు కావాలి, ఐశ్వర్య కావాలి వద్దు నాన్న, నువ్వు నా పక్కన ఉండు రామా, నువ్వు నా పక్కన ఉంటే నేను గడ్డి పరక కూడా తింటాను రా, నువ్వు నా పక్కన ఉన్నావనే ఆనందంలో అని అంటాను. యది త్వం యాస్యసి వనం త్యక్త్వా మాం శోకలాలసం అహం ప్రాయం ఇహాశిష్యే నచ శక్ష్యామి జీవితం. నువ్వు లేకపోతే శోకంలో మునిగి 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 ఎన్ని రోజులు ఉంటాను అనుకుంటున్నావురా నేను ప్రాణంతో, నువ్వు వెళ్ళిపోగానే నా ప్రాణం వెళ్ళిపోతుందిరా అని అంటు. తతస్త్వం ప్రాప్స్యసే పుత్ర నిరయం లోక విశ్రుతం. లోక విశ్రుతమైన ఒక వృత్తాంతం ఉంది, చెప్తాను చూడు. సముద్రరాజు ఇప్పుడున్నాడే, ఇంతకుముందు ఒక సముద్రరాజు ఉన్నాడు. ఇవన్నీ కొన్ని అన్ని దేవతలన్నీ పదవులు, పోస్టే. అయితే ఈ సముద్రరాజు ఇంతకుముందు ఒక సముద్రరాజు ఉండేవాడు. వాడు అమ్మ సేవ సరిగ్గా చేయలేదని వాడు నరకానికి వెళ్ళాడు. విన్నావు కదా నువ్వు? ఒక చరిత్ర ఉందట, కౌసల్య చెప్తుంది. లోక విశ్రుతం అందరికీ తెలిసిందే కదా, నీకు అలాంటి గతి కావాలా అని అడుగుతుంది. విలపంతీం తతాం దీనాం కౌసల్యాం జననీ తతః ఉవాచ రామో ధర్మాత్మా వచనం ధర్మసం. ఇలా మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు. రాముడు ఏం జవాబిస్తాడో చూడండి, చాలా అద్భుతమైన విషయం. వాల్మీకి అంటున్నారు, ధర్మాత్ముడైన రాముడు ధర్మ సంహితం, ఏది ధర్మమో అది మాట్లాడటం మొదలు పెడుతున్నారు. కౌసల్యమ్మ చెప్పింది ధర్మమా, లక్ష్మణుడు చెప్పింది ధర్మమా అంటే ఇప్పుడు రాముడు మాట్లాడబోయేది ధర్మం. ఏంటి ధర్మం? అద్భుతమైన విషయం. రాముడు మాట్లాడడం ఎలా మాట్లాడతాడంటే, ప్రసాదయే త్వాం శిరసా గంతుమిచ్చామ్యహం వనం. అమ్మా నీకు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తానమ్మా, నన్ను వనవాసం వెళ్ళనివ్వు తల్లి. నాస్తి శక్తి పితృర్వాక్యం సమతిక్రమితుం మమ. అమ్మా నాన్న మాటని ఎదిరించి ప్రవర్తించేంత శక్తి నాకు లేదు తల్లి. ఇప్పటివరకు నేను నాన్నకి ఎదురుగా ఏది చేయలేదు, నేను చేయలేనమ్మా. నాన్న మాట అంటే మాటే అమ్మా, అంత శక్తి నాలో లేదమ్మా, నా మాట వినతల్లి, నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానమ్మా అని అంటున్నాడు. ఋషినా చ పితుర్వాక్యం కుర్వితా వనచారిణ గౌర్హత జానతా ధర్మం కండునా చ విపశ్చిత. అమ్మా నాన్న మాట వినడం అనేది ఎంత గొప్ప ధర్మం నీకు తెలుసా? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడు. నువ్వేమో అనుకుంటున్నావు నేనేదో కొత్తగా చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు. ఇంతకుముందు కండు అనొక మహర్షి ఉండేవారు. రాముడు ఎప్పుడు నా ఇష్టం అని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. నా ఇష్టం అనడు, నాకు ఇదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అన్నాడు. ఎప్పుడు ఋషులు ఇలా చేశారు, మన పూర్వులు ఇలా చేశారు, శాస్త్రం ఇలానే రాముడు. అందుకే రాముడు ధర్మాన్ని అలానే పాటించాడు. నాకు ఇష్టం అని ఎప్పుడు అన్నాడు. రావణాసుడు అన్నిటికీ నా ఇష్టం అని అంటాడు. అదే రావణాసుడు అయితే కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు అంటే, కండు అనొక మహర్షి ఉండేవారు. వాళ్ళ నాన్న కన్వ మహర్షి. ఏమంటున్నారు? ఋషినాజ పితుర్వాక్యం కుర్వత వనచారిణ గౌర్హత జానతా ధర్మం. జానతా ధర్మం. కన్వ మహర్షి ఎంత పెద్ద మహర్షి, ఆయన తెలియని ధర్మం ఉందా? యజుర్వేదంలో కన్వశాఖ అనే శాఖే ఉంది. మొత్తం యజుర్వేదంలో ఆ మంత్రాలని దర్శించిన వారే. కన్వ మహర్షి యొక్క కొడుకు, కన్వ మహర్షికి తెలియని ధర్మం అమ్మ. సరే ఆయన కొడుకు కండు మహర్షికి ఒక ఆవు ఉంటే ఆవుని చంపు అన్నాడు నాన్న. గోహత్య ఎంత పెద్ద పాపం, కానీ ఆవుని చంపు అంటే పితృవాక్య పరిపాలనని చంపారమ్మా. కండు మహర్షి ఆవుని చంపారు. ఆయనకి ఏదైనా దయలేక చంపారా? తప్పు అని తెలుసు కదా, ఎందుకు చంపారు? ఎందుకు చంపారంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. మీకు ఉదాహరణ చెప్తే అర్థమవుతుంది. అంటే చాలా సినిమాల్లో కూడా చూపిస్తారు. హీరో ఉంటాడు, విలన్ ఉంటాడు. విలన్ దగ్గర ఒకడు పనిచేసేవాడు ఉంటాడు, వాడు చాలా మంచోడు. అయితే ఈ విలన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ హీరోని ఈ మంచోడితోనే కొట్టించేలా చేస్తారు. నిజానికి వీడికి హీరో అంటే ఇష్టం, కానీ వీడికి ఇష్టం లేకపోయినా చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తాడు? వాడి కింద పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి. చేయాల్సిందే, ఎందుకంటే ధర్మం చేయాల్సిందే. అలా మీరు ఒకరి కింద పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, నచ్చకపోయినా చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఉద్యోగం చేసేవాడి దగ్గర కావాలంటే వాడి స్వభావం మంచిగా అనిపించలేదంటే వాడిని వదిలేసి మీరు వేరే ఉద్యోగం వెతుక్కోవచ్చు.
ఎందుకంటే ఆ ఉద్యోగం వీడి దగ్గర నేను పనిచేయాలి అని ఎంపిక చేసుకుంది మీరు. కానీ అమ్మా నాన్న దగ్గర ఆప్షన్ లేదు. అమ్మా నాన్న మిమ్మల్ని అడిగి ఇవ్వలేదు స్వామి. కాబట్టి నాన్న తప్పుగా అనిపిస్తున్నాడంటే నాకు ఈ నాన్న వద్దు అని మీరు అనలేదు. అనలేదు. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి నాన్న చెప్పింది అధర్మమే అయి ఉండని, కానీ నాన్న చెప్పింది వినడం అనేది ఒక ధర్మం. అది అధర్మం అయితే పాపం నాన్నకు వస్తుంది. కానీ నీ ధర్మం ఏంటంటే నువ్వు నాన్న చెప్పింది వినా. అదే రాముడు చెప్తున్నాడు. కండు మహర్షి గోహత్య చేయమంటే చేసేస్తున్నారు. ఆ పాపం వస్తే కన్వ మహర్షికి రాని. నా ధర్మం ఏంటి? నేను అంత ఆలోచించే అవసరం లేదు. నేను మా నాన్న మాట వినాలి, వింటున్నాను. కాబట్టి అది కొంచెం కూడా కర్మయోగం అంటున్నానే, దానికి కొంచెం కూడా అంటుకోకుండా చేయాలి. ఆ కర్మ అనే అటాచ్మెంటే ఉండకూడదు. అలా చేయాలి. చాలా కష్టం. కర్మయోగం అనేది చాలా కష్టం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే భీష్మ పితామహుడు. ఒకసారి మీకు ఈ కథ తెలుసుండొచ్చు, అంబిక అంబాలిక. ఆ కథ తెలుసుండొచ్చు. ఒకసారి విచిత్ర వీర్యుడి కోసం రాజకుమారిని వెతికి పెట్టాలని అప్పుడు వీళ్ళకి ఇదవుతుంది, స్వయంవరం అవుతుంది. అయితే రాజులందరూ వాళ్ళకి ఎవరి అమ్మాయి ఇష్టమైతే వెళ్ళి బలవంతంగా తీసుకొచ్చేసి పెళ్లి చేసేసుకుంటారు. ఆ కాలంలో అదంతా సహజంగా ఉండేది. అప్పుడు ఈ విచిత్ర వీరుడేమో కొంచెం వాడికి అంత ధైర్యం లేదు. భీష్మ పితామహులు వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తే యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే, ఈ అంబా అనే ఒక ఆవిడ ఉంది కదా, ఈ అంబా అనే ఆవిడకి ఒక రాజకుమారుడిని ఇష్టపడి ఉంటే వాడు ఆ స్వయంవరంలో వచ్చి ఉంటాడు. వాడు ఏంటంటే వీడు ఎలాగో గెలుస్తాడు, వీడిని పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకుంటుంటే ఇప్పుడు ఈయన తీసుకొస్తాడా, విచిత్ర వీరుడికి ఈవిడ చెప్తుంది నేను ఇంకో ఆవిడని మనసు ఇచ్చాను అని. విచిత్ర వీరుడు అంటాడు సరే నువ్వు మనసు ఇచ్చావు కదా, నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు. అంబిక అంబాలిక అని వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఇద్దరు అన్నతమ్ములు ఉంటారు. అయితే ఈ అంబ అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నా, ఇప్పుడు వాడు వద్దంటాడు. ఎందుకంటే స్వయంవరంలో భీష్ముడు ఏం చేశాడు, అందరినీ ఓడించి తీసుకెళ్ళాడు. ఇప్పుడు నేను నా మానం పోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు నాతో ఉంటే కూడా నువ్వు సుఖంగా ఉండలేవు. ఎందుకంటే నాకు అవమానం జరిగిపోయింది. ఒక పిరిగోడుతో ఉంది, అది నువ్వు జీవితాంతం సుఖంగా ఉండలేవు. దానివల్ల నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోవడమే ఉచితం. ఇప్పుడు వీడు వద్దన్నాడు, వాడు వద్దన్నాడు. ఇప్పుడు ఈవిడ అనేది నువ్వే కదా నన్ను తీసుకెళ్ళావు, దీనికి మార్గం చెప్పు, నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగింది. నేను బ్రహ్మచర్య వ్రతం తీసుకున్నాను, నేను చేసుకున్నాను. అయితే ఇవిడికి కోపం వచ్చేసింది. ఏంటంటే ఒక ఆడపిల్ల జీవితంతో ఆడుకుంటున్నారు అందరూ. ఇవిడికి కోపం వచ్చింది. పరశురాముడి దగ్గర వెళ్ళింది. పరశురాముడి దగ్గర ఏడ్చింది అన్నమాట. పరశురాముడు దయ చూసి, అప్పుడే భీష్ముడికి పరశురాముడే గురువు. ఏంటి భీష్మ ఇలా చేయొచ్చా అంటే, నేను చెప్తున్నాను విను అంటే పరశురాముడు. నేను గురువు, నేను చెప్తాను, నేను వినను, నేను వ్రతంలో ఉన్నాను. వ్రతం మీరు అంటే గురువు చెప్పినా నేను వినను అన్నాడు. అయితే యుద్ధం చేయన్నాడు. యుద్ధం చేయి, నాతో గెలిచావంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నేను వింటాను, లేకపోతే నేను చెప్పి నువ్వు వినాలి అన్నారు పరశురాముడు. గురువు ఆజ్ఞాన్ని యుద్ధం చేస్తున్నాడు. ఈ విషయం అంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఆ యుద్ధం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. కర్మయోగం అంటే అలా ఉంటుంది. ఆ యుద్ధం చేస్తాడా, బాణాలని కొట్టే పరశురాముడికి బాగా దెబ్బలు తగులుతాయి. భీష్ముడు కొట్టే బాణాలకి శిష్యుడైనా యుద్ధమే. అక్కడ ఇప్పుడు ఆయన నా శత్రువు, ఆయన మీద నాకు పగ ఉంది అట్లే ఉండదు. యుద్ధం అయిపోతుందా, సాయంకాలం అయిపోగానే వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయనకి శుశ్రూషణ, అయ్యో గురుగారు ఏంటి ఇలా అయిపోయింది మీకు అని శుశ్రూషణ అంతే చేస్తారు. కర్మయోగం యుద్ధమే, గురువే. అది ఇది కలపరు. అలానే అది కర్మయోగం అలా చేయాలి, అంటే చేయకూడదు. ఈ విషయం ఎందుకు అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడు అదే చెప్తాడు. నువ్వు మా నాన్న మామయ్య బాబాయ్ ఇలా అనుకుంటున్నావు, అలా అనుకోకు. నువ్వు ధర్మ యుద్ధం. దాని తర్వాత ప్రేమ కావాలంటే చూపించు. ఇది అందుకే ఈ మహాభారతం చాలా ఆశ్చర్యమైన యుద్ధం. మంచి విషయాలన్నీ ఉంటాయి. చాలా కౌరవుల సైడ్ కూడా యుద్ధం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఈ సహదేవుడి దగ్గర వచ్చి ముహూర్తం పెట్టుకోలేదు. ఆయనే ముహూర్తం చూసి పెడతారు. ఆయన ముహూర్తం ఇది చాలా ఆశ్చర్యం, ఎక్కడ జరగదు ఇట్లాంటివన్నీ. యుద్ధం స్టార్ట్ చేసే ముందు యుధిష్ఠిరుడు వెళ్ళి భీష్మ పితామహుల్ని, ద్రోణాచార్యులు అందరూ జయ విజయీ భవ అట్లా చాలా ఎక్కడ జరగదు. కర్మయోగం అంటే అన్యాయానికి మంచి వాళ్ళలో ఉన్నారు. ఇంత మంచి వాళ్ళ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు యుద్ధం జరిగితే నాకు నచ్చిన హీరో వాడికి నచ్చదంటే వాడు నా శత్రువు, అలా అయిపోయింది. అంటే కర్మయోగం అనేది సరిగా తెలియట్లేదు. అలానే
ఈ కండు మహర్షి చూడండి కర్మయోగి, వీళ్ళందరూ కర్మయోగం. కర్మానికి పర్సనల్ అటాచ్మెంట్ ఉండదు. ఆ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్ వల్లే వీడు నా శత్రువు, వీడు నా మిత్రుడు అలా ఉంటుంది. ఇది నా ధర్మం, ఇది నేను చెయ్యాలి అంతే. అయితే నాన్న చెప్పారు, నాన్న చెప్పింది వినడం నా ధర్మం. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు రాముడు. అస్మాకంతు కులే పూర్వం సగరస్యాజ్ఞయా పితుః ఖనద్భిః సాగరైర్భూమి అవాప్త సుమహాన్వదః. అంతెందుకమ్మా, మన వంశంలోనే సగర చక్రవర్తి అనో చక్రవర్తి ఉండేవారే. అశ్వమేధ యాగం చేస్తే ఇంద్రుడు గుర్రాన్ని దాచాడే, పాతాళంలో పెట్టాడు కపిల మహర్షి తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు. అయితే ఆ పాతాళంలో అది వెతకడానికి సగర చక్రవర్తికి 60,000 మంది పిల్లలు అందరూ భూమిని తవ్వుకొని కింద వెళ్ళలేదా? అప్పుడు కపిల మహర్షి శాపానికి లోనవ్వలేదా? ఆయనకు తెలీదా కింద కపిల మహర్షి ఉన్నారు శాపం ఇస్తాడని? నాన్న ఆజ్ఞ అని వెళ్ళారా? వెళ్ళలేదా? ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, నాన్న ఆజ్ఞ అని వెళ్ళారే. అది కదా మా ధర్మం అని అంటున్నారు. జామదగ్నేన రామేణ రేణుకా జననీ స్వయం కృత పరశునారణ్యే పితుర్వచన కారణాత్ అని మూడో ఉదాహరణ. ఈ జమదగ్ని అని ఒక స్వామి, జమదగ్ని మహర్షి చాలా గొప్ప మహర్షి. అయినా కోపం ఎక్కువ, చాలా కోపం. ఆవిడ భార్య పేరు రేణుక అని పేరు. చాలా మహాపతివ్రత ఆవిడ. ఆవిడ ఎంత పతివ్రత అంటే ఆ రోజు వంట చేయడానికి నదీ దగ్గర వెళ్తుందా, నదీ దగ్గర మట్టి ఉంటుంది కదా, అప్పటికప్పుడు కుండ తయారు చేసి నీళ్లు తీసుకొని వచ్చేదట. తడి కుండలో నీళ్లు తీసుకొని రాలేదు. కానీ ఆవిడ పాతివ్రత్యానికి అది వస్తుంది. ఆవిడ పాతివ్రత శక్తి వల్ల అది సాధ్యం. పతివ్రతలకి కొన్ని అసాధ్యమైన శక్తులన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్త్రీలకి కొన్ని దేవతలు కూడా కనిపిస్తారు, మనకి కనిపించారు కొన్ని విషయాలు. నేను అరణ్యకాండ వచ్చినప్పుడు అద్భుతమైన విషయం చెప్తాను. అయితే మహాభారతంలో ఉంది, రామాయణంలో లేదు, ఒక విషయం ఉంది చెప్తాను. అయితే దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈవిడ ఒకానొక రోజు ఆకాశం నుంచి అశ్విని దేవతలో ఎవరో అందంగా వెళ్తుంటే ఈవిడ ఇలా కుండని ఇలా తీసుకెళ్దామని చూసిందా, దాంట్లో రిఫ్లెక్షన్ పడింది. ఆ దేవతలు వెళ్ళేది ఇలా చూసి ఇలా పైకి చూసింది. ఒక్క క్షణం మనసు కదిలిపోయింది. ఎంత అందంగా ఉన్నారు వీళ్ళు, మా ఆయన కూడా ఉన్నాడు గడ్డం పెట్టుకొని తపస్సు చేసి సన్నగా ఉండి, ఏంటిది చూడు ఎంత అందంగా ఉన్నారని ఒక్క క్షణం అనిపించింది. జమదగ్ని మహర్షికి తెలిసిపోయింది అది యోగ దృష్టి. కోపం కదా, ఈ లక్ష్మణుడిలానే, లక్ష్మణుడి కంటే 1000 రెట్లు. పరశురామ తీరా కత్తిని తీరా చంపేరా మీ అమ్మని అన్నాడు. చంపేశాడు ఆయన. ఎందుకంటే పితృవచనం ధర్మం. దాని తర్వాత అయ్యో అనవసరంగా చంపేశానే నేను అని బాధపడ్డాడు. కానీ నువ్వు నువ్వు పితృవాక్య పరిపాలన చేశావు. నువ్వు చేసేది ఎంతో పెద్ద నేరం, అమ్మని చంపడం చాలా పెద్ద నేరం. కానీ నాన్న చెప్పాడని చేశావు, చాలా అంత గౌరవం ఇచ్చావు. నీకు ఏదైనా వరం కావాలి అంటే అడిగిస్తాను, అమ్మని బతికించు అంట. అలా అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే మా నాన్న అంత పెద్దవి అడిగాడా, జస్ట్ వనవాసం వెళ్ళేసిరా అన్నాడు, ఎందుకు ఇంత ఇష్యూ చేస్తున్నారు మీరు అని. రాముడి పక్షం గోవుని ఆవుని చంపు, అమ్మనే చంపేసి ఇట్లాంటివి అన్నాడా? ఇట్లాంటివే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మా నాన్న జస్ట్ ఒక 14 years వనవాసం వెళ్ళేసిరా అంటున్నాడు. ఎందుకు అది కష్టం అనిపిస్తుంది అని అంటున్నాడు. అయితే ఏతైరణ్యేశ్చ బహు, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే దీని తర్వాత ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు. అది నకలు ఏతన్ మయేకైన క్రియతే పితృశాసనం. కాబట్టి అమ్మ నేనేదో కొత్త ధర్మం చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు. ఏదో నాన్న వనవాసం నేను పాటించాలి, పితృధర్మం, నేను ఏదో కొత్త ధర్మం చేస్తున్నాను అనుకో. ఏతైరపి కృతం దేవి ఏమయా పరికీర్తితాహ, వీళ్ళందరూ నాకంటే ముందు చేసి కీర్తి పొందిన వాళ్ళమ్మా, మనకి మంచి దారి చూపించిన వాళ్ళు. పితృవాక్య పరిపాలన అనేది ఎంత గొప్ప ధర్మమో చూపించిన వాళ్ళమ్మా వీళ్ళందరూ. నాహం ధర్మపూర్వం తే ప్రతికూలం ప్రవర్తయే పూర్వైర్ అయం అభిప్రేతో గతో మార్గోను గమ్యతే. నేను పూర్వులు వెళ్ళిన మార్గంలో వెళ్తున్నానమ్మా, ఇది సంప్రదాయం. సంప్రదాయం అంటే ఇదే. సంప్రదాయం అంటే మనమందరం ఉన్నాను చూడండి. ఇప్పుడు వైదిక మతాల్లో ఒక గురు పరంపర ఉంటుంది. ఎప్పుడు శంకరాచార్య స్వామి కానీ, మధ్వాచార్య స్వామి కానీ, అందరికీ ఒక గురు పరంపర ఉంటుంది. భగవంతుడి నుంచి ప్రారంభించబడిన గురు పరంపర. ఇప్పుడు మన గురు పరంపర తీసుకోండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడు, మహాలక్ష్మి, విశ్వక్సేన స్వామి, షటకోప స్వామి,
నాథముని, యామునముని అలా వస్తుంది. రామానుజాచార్యుల వారు, వేదాంతేశ్వర స్వామి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. సంప్రదాయం అంటే అందుకే మన ఆచార్యులు ఎప్పుడు ఏం చెప్తారంటే అదే వాళ్ళు వెళ్ళిన మార్గంలో వెళ్ళడం. ఎప్పుడు వేదం నమ్ముకుంటే మాత్రం సరిపోదు, సంప్రదాయం కూడా ఉండాలి. సంప్రదాయం మాత్రం ఉంటే సరిపోదు, శాస్త్రం కూడా ఉండాలి. రెండు కళ్ళలాగా. ఒకడు ఒక గురువుని ఆశ్రయించలేదు, ఒక పరంపరలో వచ్చిన గురువుని ఆశ్రయించలేదు. సొంతంగా నేను వేదం నేర్చుకున్నాను అన్నాడు అనుకోండి, వాడికి ధర్మం అర్థం అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒకడు మొత్తం వేదాన్ని చదవలేడు. ఎప్పుడు అనంతా వై వేదాహ అని వేదమే అంటుంది. వేదం అనేది అనంతం, ఒకటి అర్థం కాదు, మొత్తం అనంతమైన వేదం. అది సంప్రదాయం. వేదానికి అర్థం కూడా ఇవ్వడం చాలా కష్టం. మా ఆచార్యులు అర్థం ఇచ్చారు, వారి ఆచార్యులు అర్థం ఇచ్చారు, వారు అలానే రావాలి, పరంపరలో రావాలి. సొంతంగా మన బుద్ధి పెట్టి అర్థం ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, తప్పుడు అర్థాలే వస్తాయి, నశించిపోతారు ఇట్లాంటి వాళ్ళే. ఇప్పుడంతా గురువు గారిని ఆశ్రయించకుండా ఏదో ఇంగ్లీష్ వచ్చింది కదా అని వాళ్ళే ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తాం. ఇంటర్నెట్, చాలామంది ఇంటర్నెట్లోనే చదువుతున్నారు, గురువుని ఆశ్రయించి చదవట్లేదు. భగవద్గీత అంతా చాలా తప్పు. మనకి ఎప్పుడు మన మైండ్ వల్ల అది విపరీతంగా వెళ్ళిపోతుంది. అలానే సంప్రదాయం ఉంది, శాస్త్రం లేని సంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి. వేదాన్ని నమ్మరు కానీ సంప్రదాయం ఉంది. జైనులు, బౌద్ధులు వీళ్ళు కూడా అంటారు, తీర్థాంకరులు అంటారు. ఈ జైన్, అది మహావీర్ జైన్, అది ఇది అంటారు కదా. వేదాన్ని నమ్మరు వాళ్ళు. వేదాన్ని నమ్మకుండా సంప్రదాయం ఉంటే వేస్ట్. ఎందుకంటే ధర్మం ఎవరు చెప్పాలి? వేదమే చెప్పాలి. వేదానికే ధర్మం చెప్పే అథారిటీ ఉంది. వేరే వాళ్ళు చెప్తే నా అభిప్రాయం చెప్పినట్టు ఉంటుంది, నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది. అదే వద్దు అంటున్నాడు రాముడు. కాబట్టి సంప్రదాయం అనేది చాలా ముఖ్యం. పూర్వులు నడిచిన మార్గంలో నడవడం. పూర్వులు నడిచిన మార్గంలో నడవడం అంటే ఎలా తెలుసా అండి? ఒక పాదలో ఒక దీపం పట్టుకొని వాళ్ళు నడిచి వెనకాల ఉన్నవాడికి వాళ్ళు దీపం ఇస్తున్నారు. నేను ఇలా నడిచాను, దాని తర్వాత నువ్వు నడువు. కాబట్టి అటువంటి మార్గం. కాబట్టి ఎందుకే సంప్రదాయం అనేది ఉండాలి. మీరు ఒక ఆచార్యుడిని ఎంపిక చేసేటప్పుడు కూడా ఆయనకి సంప్రదాయం ఉందా? మంచి సంప్రదాయంలో ఉన్న ఆచార్యుడా? సడన్గా ఒకరోజు వరకు బీడీ తాగి వాళ్ళు సడన్గా నేను మహాస్వామీజీ అంటున్నాడా? అలాంటి ఉన్నారు చాలా స్వామీజీ. అలాంటి వాడా? చూడాలి జాగ్రత్తగా. సిద్ధం సత్సంప్రదాయం ఉంది. ఆచార్య వంశోజ్ఞేయ వేదమే అంటుంది. ఆచార్యుడి వంశం తెలుసుకో, పరమాత్మ నుంచి ప్రారంభించిన వంశమే ఉండాలి. అలా లేదంటే అట్లాంటి ఆచార్యాన్ని ఆశ్రయించొద్దు అంటున్నారు. చాలామంది ఇలానే మోసపోతున్నారు. ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే వాడు పెద్ద గురువు అని అనుకుంటారు. అందరూ అలానే అయిపోయారు. కలియుగంలో ఎక్కువ అవుతుంది ఇది. యామిమాం పుష్పితాం వాచం అని అంటాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు. మంచిగా మాట్లాడడం వచ్చింది అనుకోండి, వేదం చదివిన బ్రాహ్మణుడు కూడా వాడు మాట్లాడే దానికి పడిపోతాడు. మంచిగా మాట్లాడడం వచ్చిందంటే చాలామంది ఇవాళ అలానే ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు, అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. ఇదంతా మాయ, ఇది చేతబడి, ఇదంతా నోటితో చేసి చేతబడి మనల్ని మార్చేసింది మనల్ని. అంటే అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకే రాముడు ఏమంటాడు? గతేర్ మార్గేర్ అనుగమ్యతే. ఆలోచించి చూస్తే రాముడు వనవాసం వెళ్ళడానికి ఇదే ముఖ్యమైన కారణం. అమ్మా నేను కొత్తగా చేయలేదు, ఇది సంప్రదాయం, ఇది మన ఋషుల సంప్రదాయం, ఇది వైదిక సంప్రదాయం, పూర్వులు చేసిందే నేను చేస్తున్నాను. మనం కూడా సంధ్యావందనం ఎందుకు చేసాం? వాళ్ళందరూ ఇలా చేశారు, మనం చెయ్యాలి. వాళ్ళు చేశారు, మనం చేయాలి. అర్జునుడికి కృష్ణుడు కూడా అదే అంటారు, కురుకర్మ తస్మాత్వం పూర్వతరం కృతం. నీ పూర్వులంతా ఎంత కర్మయోగులు తెలుసా నీకు? నీ పూర్వులు వెళ్ళిన మార్గంలో వెళ్ళు అర్జున అని అంటున్నాడు. నీ గురువు ఎవరు? భీష్ముని చూడు, ఎంత కర్మయోగి అని అంటున్నాడు. అలా నువ్వు చేయాలి అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇలా గతో మార్గం అని రాముడు కొన్ని వాక్యాలు చెప్తే అలా బంగారంతో దాన్ని ఒక ప్లేట్లో పెట్టి మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి. కొన్ని మాటలు గతో మార్గం అని గమ్యతే. ఆచార్యులు వెళ్ళిన మార్గంలో నేను వెళ్తున్నాను, నేను కొత్త మార్గం సృష్టించాను. చాలా ముఖ్యం ఇది. దాని తర్వాత దదే దత్తు మయా కార్యం క్రియతే భువినాన్యత పితుర్హి వచనం కుర్వన్ నకశ్చిన్నామహీయతే. అమ్మ నేను విషయం చెప్తాను చూడు, ఇదంతా సరే పక్కన పెట్టు. నాన్న అది తప్ప రైటా అదంతా పక్కనమ్మా. నీకు ఇష్టం వచ్చిందా, నీకు ఇష్టంగా ఉందా లేదా, దానివల్ల నీకు సుఖం వస్తుందా దుఃఖం వస్తుందా అదంతా ఆలోచించకుండా కేవలం నాన్న చెప్పాడు,
నాన్నగారి ఆజ్ఞ ఇది అని ఎవడైనా చేశాడంటే అలా చేసిన వాడు లోకంలో నశించిపోయాడు అని ఏ ఉదాహరణ లేదమ్మా. నాన్న చెప్పింది చేశామంటే సుఖమే వస్తుంది అంటాడు రాముడు. నాన్న ఒక మాట అన్నారా, నాన్న ఆజ్ఞ ఇది, నాన్నకి ఇదా ఇష్టం, నేను ఇదే చేస్తాను, దానివల్ల నాకు ఇప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది, ఆ తర్వాత సుఖమే వస్తుంది. కాబట్టి ఇది నాన్న ఆజ్ఞ అంటే నేను చేయాల్సింది. భూమిలో ఎక్కడైనా చూడు భూమి నాణ్యత అని అంటున్నాడు. భూమిలో ఎక్కడైనా చూడు నాన్న ఆజ్ఞ అంటే నాన్న ఇది చెప్పడం వల్ల నాకు ఏదైనా లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అవన్నీ ఆలోచించకుండా కేవలం నాన్న ఆజ్ఞ నేను చేస్తాను, ఇది ఒక ధర్మం, ఇది నా ధర్మం అని ఎవడైనా చేస్తున్నాడు అనుకోండి, వాడు తప్పకుండా గొప్పవాడు అవుతాడు, చాలా గొప్పవాడు అవుతాడు. వాడు నశించిపోడు, లేకపోతే వాడికి చాలా విపరీతమైన కష్టం వాడి వల్లే వాడికి వస్తుంది అని అంటాడు. తామేవ ముక్త్వా జననీం లక్ష్మణం పునరబ్రవీత్ వాక్యమిదాం శ్రేష్టం సర్వధనుష్మతాం. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడి వైపు తిరిగి మాట్లాడుతున్నాడు. తవ లక్ష్మణ జానామి మయి స్నేహం అనుత్తమం. కోపమే రావట్లేదు. లక్ష్మణ నాకు తెలుసురా నీకు నేనంటే చాలా ఇష్టం, నువ్వు స్నేహం వల్ల మాట్లాడుతున్నావు. నీ కోపం వచ్చింది అంటే నాకు తెలుసు నీ కోపం ఎందుకు వస్తుందో, నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో నాకు తెలుసు. ఇష్టం వల్ల నువ్వు అలా మాట్లాడుతున్నావు. నాకు కష్టం వచ్చిందే, నీకు నేను ఇష్టం కాబట్టే నీ కోపం వస్తుంది. మనకి ఇష్టమైన వస్తువుకి ఏదైనా అయిందనుకోండి, మీకు ఒక వాచ్ అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా కష్టపడి కొన్నారు, వాచ్ ఇనగొట్టేశారు అనుకోండి, అంతే, వాళ్ళని తిట్టి పడేస్తారు. అలానే లక్ష్మణుడు రాముడికి ఏదైనా కష్టం అంటే చాలా కదిలిపోతున్నాడు. అది ఉండాలి, ఒక భక్తుడికి ఉండాలి, కానీ దానివల్ల విపరీతమైన పరిణామానికి అది దారి తీస్తుందంటే అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే నీ భక్తి అనేది నేను భగవంతుడికి దాసుడిని అనే స్వరూపాన్ని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది అనుకోండి, అది మంచి స్వరూపం. అలా చేయకూడదు. కాబట్టి అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విక్రమం చైవ సత్వం చ తేజశ్చ సుదురాసదం. నువ్వు అన్నావే నేను యుద్ధం చేస్తాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను అన్నావే, నీకు ఎంత పరాక్రమం ఉందో నాకు తెలుసు, నువ్వు ఎంత సాత్వికుడువో తెలుసు, నీకు ఎంత తేజస్సు ఉందో అన్నీ నాకు తెలుసు. కానీ నేను ఒక మాట చెప్తాను విను లక్ష్మణ. మమ మాతుర్ మహద్దుఃఖం అతులం శుభలక్షణ అభిప్రాయం న విజ్ఞాయ సత్యస్య చ సమస్య చ. అమ్మ దుఃఖంలో ఉంది. అమ్మ ఎంత దుఃఖంలో ఉంది చూస్తున్నావా? అమ్మ దుఃఖంలో నీకు అమ్మ దుఃఖంలో ఉందనే కదా నీకు కోపం వచ్చింది. అమ్మకి దుఃఖం ఎందుకు వచ్చింది? అమ్మకి నా మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి దుఃఖం వచ్చింది. కాబట్టి అలా రావడం వల్ల ఆవిడికి ఏది సత్యం ఏది అసత్యం అనేది కోల్పోయిందన్న క్షమం. మనస్సు ఆవిడ అధీనంలో లేదు, అధీనంలో లేకపోవడం వల్ల అలా మాట్లాడుతుంది. కానీ నువ్వు శుభలక్షణ, నీకు అన్నీ తెలిసిందే కదా, నువ్వు యువకుడివే కదా, నీకు ఎంత తేజస్సుందో నాకు తెలుసు, నువ్వు మనస్సుని అధీనంలో పెట్టుకోగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నవాడివే నాకు తెలుసు. అమ్మ అలా మాట్లాడుతుందంటే నువ్వు కూడా అలాగే మాట్లాడతావేంటి లక్ష్మణ? అమ్మకి దీనివల్ల బాధ ఎక్కువ అవ్వదు? చూడు నాకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఒకటి దొరికాడు అని ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కదా. నీకు ధర్మం ఏంటో తెలియదా లక్ష్మణ అని అంటుంది. ధర్మో హి పరమో లోకే ధర్మం సత్యం ప్రతిష్ఠితం. లక్ష్మణ నువ్వు చెప్పు, లోకంలో అన్నిటికంటే గొప్పది ఏది? ధర్మమా కాదా? ధర్మే సత్యం ప్రతిష్ఠితం. సత్యం దేని మీద ప్రతిష్ఠితమై ఉంది? ధర్మంలోనే ప్రతిష్ఠితమై ఉంది కదా. ధర్మం సంశ్రితమప్యేతత్. లోకంలో అన్నిటికంటే గొప్పది ధర్మమే అయితే, సత్యం అనేది ధర్మంలోనే ప్రతిష్ఠితమైతే నాన్న చెప్పింది కూడా ధర్మమే. ఎందుకంటే నాన్న ఎందుకు నన్ను వనవాసం వెళ్ళమంటున్నారు? సత్య ప్రతిజ్ఞ చేశారు కైకేయికి. అది మీరలేకపోకుండా సత్య ప్రతిజ్ఞ చేశానంటే అది నేను ఏదైనా నా ప్రాణం పోయినా సరే అది నేను ధర్మాన్ని అతిక్రమించలేను అని ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు నాన్నగారు. కాబట్టి లోకంలో అన్నిటికంటే గొప్పది ధర్మం అనేది నువ్వు నమ్ముతున్నావా? కాబట్టి నాన్న చేసింది చాలా గొప్ప విషయం. నాన్న ధర్మం చేస్తున్నాడు అని అంటున్నారు. నాన్న ధార్మికుడు. సంసృచ్యద పితుర్వాక్యం మాతుర్వా బ్రాహ్మణస్యవా నకర్తవ్యం వృథా వీర ధర్మమాశ్రిత్య తిష్టత. నువ్వు నేను కలిసే నేర్చుకున్నాం కదా, మర్చిపోయావా నువ్వు? అమ్మకి నాన్నకి, ఒక వేదం చదివిన బ్రాహ్మణుడికి, ఒక ఆచార్యుడికి, వీళ్ళందరికీ మనం ఒక వాక్యం మాటిచ్చామంటే అది తీర్చకపోతే మన దగ్గర ఏం ధర్మం ఉన్నట్టు? మనల్ని మనం ధార్మికులను పిలుచుకోగలమా?
మనం ఇలా చేస్తే మన గురువు గారు ఏమనుకుంటారు వశిష్ఠ మహర్షి? ఇదే నా ధర్మం అంటే? ఇచ్చిన మాటని వెనక్కి తీసుకోవడమేనా ధర్మం అంటే? అమ్మకి ఇచ్చిన మాట చేయకుండా ఉండడం, నాన్నకి ఇచ్చిన మాట చేయకుండా ఉండడం, ఇలానేనా ధర్మం అంటే? ఇదేనా నీ ధర్మం? ఎదిరిస్తాను, చంపేస్తాను అంటున్నావు అని అంటున్నావు. తదే తాం ధర్మమాశ్రయ మాతైక్ష్ణం. కాబట్టి లక్ష్మణ, మా తైక్ష్ణ్యం, ఊరికే కొట్టేస్తాను చంపేస్తాను అనకు. తైక్ష్ణం అంటే ఊరికే క్రూరంగా ఆలోచించు. ధర్మమాశ్రిత్య, ధర్మాన్ని పట్టుకో. కోపం వల్ల ధర్మాన్ని మర్చిపోతున్నాం. తదే తాం విసృజానార్యాం క్షత్రధర్మాశ్రితాం మతిం. క్షత్రియుడి ధర్మం అంటే ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? బాణం తీయాలి, చంపాలి, కొట్టాలి, ఇదే నా క్షత్రియ ధర్మం అంటే? మద్భుత్తిర్ అనుగమ్యతాం. తదేతా పితుర్హి వచనాద్వీర కైకేయ్యాహం ప్రచోదితః సోహం న శక్ష్యామి పునర్నియోగం నియోగమతివర్తితుం. నువ్వు అంటున్నావు కైకేయి ఏదో చేసింది, కైకేయి మాట విన్నాడు అంటున్నావు కదా. నువ్వు ఉన్నావు కదా పక్కన, కైకమ్మ నాతో మాట్లాడుతుంటే. నాన్న ఉన్నాడా పక్కన? కైకమ్మ పక్క నాన్న కూడా ఉన్నాడు కదా. కైకమ్మ ఏమనింది? ఇది నా ఆజ్ఞ అనిందా? నేనే అన్నాను నీ ఆజ్ఞ అని చెప్తే కూడా నేను వెళ్తాను కదమ్మా వనవాసానికి అన్నాను. కానీ కైకమ్మ ఏమనింది? మీ నాన్న యొక్క ఆజ్ఞరా, ఇది వనవాసం వెళ్ళు అనింది. కాబట్టి ఇది ఆవిడ తీసుకున్న నిర్ణయమా, ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం? ఆవిడ ప్రేరేపించడం వల్లే ఆయన డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది పక్కన పెట్టు. కానీ ఆయన కూడా అంగీకరించాడు కదా. అప్పుడు అది పితృవాక్యమా కాదా? ఆయన ఆజ్ఞ కదా. ఊరికే ఎందుకు కైకేయిని అంటావు నువ్వు అని అంటున్నా. అదే నువ్వు క్షత్రధర్మం అంటే కొట్టాలి, తిట్టాలి అనుకుంటున్నావు. వీరుడి లక్షణం అంటే ఏంటి తెలుసా? నాకు సుఖం వస్తేనే నేను వాళ్ళని, నాకు ఇష్టం. నాకు కష్టం వచ్చిందంటే వాళ్ళు నా శత్రువులు అనుకుంటున్నావు. ఇదే నా క్షత్రియ ధర్మం. నువ్వు వనవాసం వెళ్ళడానికి నువ్వు పిరికోళ్ళ భయపడుతున్నావా? నాకేం భయం లేదు అని అంటున్నాడు. తవేవ ముక్త్వా సౌహార్దాత్ భ్రాతరం లక్ష్మణాగ్రజః ఉవాచ భూయ కౌసల్యాం ప్రాంజలి శిరసానతః. మళ్ళీ తిరిగి లక్ష్మణుని ఇలా అన్నాడు. మళ్ళీ కౌసల్య వైపు తిరిగి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. అనుమన్యస్య మాం దేవీం గమిష్యం తమితో వనం శాపితాసి మమ ప్రాణైర్కురుస్వస్త్యయనాని మే తీర్ణ ప్రతిజ్ఞస్తవనాత్ పునరేష్యామహం పురీం ఏ ఆచరివ రాజర్షి పురాహిత్వా పునర్దివం. అమ్మా కాబట్టమ్మా, నేను మళ్ళీ నీకు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తున్నానమ్మా. నన్ను వనవాసం వెళ్ళనివమ్మా. అందరికీ ఇదేమ్మా మంచిది. అమ్మా నేను మళ్ళీ రాననుకుంటున్నావా? నేను చచ్చిపోతాను, నువ్వు లేకపోతే చచ్చిపోతాను ఇలానే అంటున్నామమ్మా. 14 ఏళ్ళే కదమ్మా, నేను వచ్చేస్తానమ్మా. యయాతి అని ఒక మహారాజు ఉన్నాడే, స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. చాలా కష్టపడి చాలా ధర్మాలు చేశాడు యయాతి. కానీ ఒకే ఒక తప్పు, నేను ఎంత గొప్పవాడిని అని ఒక ఇది, తన గురించి తానే గొప్పగా అనుకోవడం. ఇంద్రుడు రథం తీసుకొచ్చాడు, స్వర్గంలో రథం తీసుకొచ్చాడు. యయాతి నువ్వు చాలా గొప్పవాడు కదా అంటే అవును అని. దాని తర్వాత నీకంటే గొప్పవాడు ఎవరైనా ఉన్నారనుకుంటున్నావా మనిషి లోకంలో అయితే లేరు అని. పోనీ దేవలోకంలో నీకంటే గొప్పవాళ్ళు, నీ అంత ధర్మం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే దేవలోకంలో కూడా లేరు అన్న. అయితే నువ్వు పాపం చేసావు అన్న. ఏం పాపం? నీవు చేసిన ధర్మం అంతా పోయింది నీ కీర్తి వల్ల. నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోవడం వల్ల నీ చేసిన ధర్మం అంతా పోయింది. కాబట్టి మళ్ళీ పుట్టు, మళ్ళీ భూమిలోకంలోనే బతుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన మళ్ళీ తపస్సు చేసి మళ్ళీ వదిలి మళ్ళీ వెళ్ళాడు. అలానే ఆయన అంత కష్టపడి స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, స్వర్గంలో ఉండాల్సిన వాడు మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చి మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళాడు. అంత కష్టం అమ్మ, ఇది సులభమా? 14 ఏళ్ళే, ఇలా పోయి అలా వచ్చేస్తాం. ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నావు? ప్రాణం పోతుంది అది ఇది అన్నాడు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, శోక సంధార్యతాం మాతః హృదయే సాధుమాశుచః వనవాసాదిహైష్యామి పునఃకృత్వా పితుర్వచః. అమ్మా, మనస్సు నుంచి శోకాన్ని తీసేయి తల్లి. ఈ శోకం ఉండేంత వరకు నువ్వు సరిగ్గా ఆలోచించలేవమ్మా. నువ్వు ఎంత ధార్మికురాలో నాకు తెలుసు. నీ అంత ధార్మికురాలు ఎవరైనా ఉంటారా తల్లి? ఆ శోకాన్ని తీసేయి నువ్వు. శోకం ఉండడం వల్ల నీకు ఏది సరియో ఏది తప్పో అర్థం కావట్లేదమ్మా. మాశుచ, ఈ మాశుచ అనే మాట ఎవరన్నా? కృష్ణుడు అన్నారు. అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచ.
కానీ కృష్ణుడి కంటే ముందు రాముడు అంటున్నాడు. మా శుచ, భయపడకమ్మా. ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నేను లేను అనుకుంటున్నావా? నేను ఉండను అనుకుంటున్నావా? వచ్చేస్తాను. నీకు ఏదైనా, నేను ఉండగా నీకు ఏదైనా కష్టం రానిస్తానా? ఎందుకు శోకంలో ఉంటున్నావు? నీకు కష్టం వచ్చేసిందో అనుకుంటున్నావా? ఈ రాముడు ఉండగా నీకేం కష్టం వస్తుంది? పితృవాక్య పరిపాలన చేస్తున్నానమ్మా, నేను అంతే, వెళ్ళి వచ్చేస్తాను. ధైర్యంగా ఉండు తల్లి. ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద కష్టాలు చూసిన దాన్ని నువ్వు. 60,000 ఏళ్ళు పిల్లలు లేదు నీకు, ఇంత కష్టం ఉండింది. ఇదంతా చిన్న కష్టం తల్లి. 60,000 సంవత్సరాలు ఎక్కడ, 14 ఏళ్ళు ఎక్కడ? వచ్చేస్తానమ్మా నేను. ఇప్పుడు కౌసల్యం అడిగిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న, నా మాట వినాలి నువ్వు, నాకు ప్రశ్న ఉంది కదా, దానికి ఇప్పుడు జవాబు చెప్తాను. అందమైన జవాబు ఇది. త్వయా మయా చ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన సుమిత్రయా పితృనియోగే స్థాతవ్యం ఏష ధర్మ సనాతన. అమ్మా, నీకు ఒక సనాతన ధర్మం అని చెప్తాను చూడు. సనాతన ధర్మం అని అక్కడక్కడ వస్తుంది రామాయణం. ఏష ధర్మ సనాతన, ఇది సనాతన ధర్మం. సనాతనం అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది, ఆది సృష్టించి ఇదే ధర్మం అని సనాతన ధర్మం అని అంటారు. కొన్ని ధర్మాలు, ఒక ధర్మం ఉంది, చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడినట్టు అనుకోదు, నేను వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రాముడు అంటాడు ఒక మాట, అమ్మ ఒక ధర్మం చెప్తుంది, నాన్న ఒక ధర్మం చెప్తున్నాడు. కానీ అమ్మ నాన్న చెప్పే ధర్మాలు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? అమ్మ ఒక ధర్మం చెప్తుంది, నాన్న ఒక ధర్మం చెప్తున్నాడు, రెండు పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎవరి మాట వినాలంటే నాన్న మాటే వినాలి అనేది ధర్మం. అదొక ధర్మం ఉంది. సేవ చేయడంలో అమ్మ సేవ చేయడమే గొప్ప. అమ్మ నాన్న ముందు నుంచి ఉంటే అమ్మ సేవ చేయాలి. ఇద్దరికి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి ఒకేసారి, ఫస్ట్ అమ్మకి సేవ చేసి నాన్నకి చేయాలి. దాంట్లో అన్నిట్లో అమ్మ గొప్పదే, కానీ మాట వినడంలో మాత్రం నాన్న గొప్పవాడు. నాన్నకే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. మీరు బీటెక్ చదవడానికి వేరే ఊరు వెళ్ళాలి, ఐఐటి బాంబే వెళ్ళాలి. అమ్మ ఏమో నిన్ను వదిలి నేను ఉండలేనురా ఇక్కడే ఉండు అంటుంది ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు. నాన్నేమో వెళ్ళు అంట. ఎవరి మాట వినాలి? అమ్మ ఎందుకు అంటుంది ఆ మాట? ఆ టైంలో ఏదో ప్రేమ వల్ల అంటుంది. నిజానికి అమ్మకు కూడా అదే ఇష్టం. ఏ అమ్మాయినా నువ్వు చదవద్దు నా దగ్గరే ఉండు అంటుందా? ఆ ప్రేమ వల్ల, ఆ ప్రేమ ధర్మాన్ని ఓవర్టేక్ చేస్తుంది, చేసేసి ఆ తాత్కాలికంగా ఒక మాట వస్తుంది. అందుకే నాన్న కొంచెం స్థిరంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే జనరల్గా కొంచెం మగవాళ్ళకి కొంచెం రాతిగా ఉండే, కొంచెం లేతగా ఉండదు ఉండే. ధర్మం నించోవాలంటే అట్లా కొంచెం ఎవరైనా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫ్యామిలీలో. అట్లా అంటే ఇలా కొంచెం ప్రేమ వల్ల అలా ఇలా మార్చాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ధర్మం నించోదు. అందుకే ఈ ధర్మం ఇస్తున్నా. కాబట్టి అమ్మ నాన్న చెప్పేటప్పుడు ధర్మం ఎవరి మాట వినాలంటే నాన్న మాటే వినాలి. కానీ సేవ చేయడంలో అమ్మే గొప్పది, అమ్మ సేవ చేయడమే గొప్పది. ఏమంటారు ఏమంటారు, అమ్మ 1000 నాన్నలతో సమానం ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది. ఒక విషయం ఆ శ్లోకం గుర్తు రావట్లేదు. ఆచార్యానాం శతం పిత సహస్రం తు పితॄన్మాత గౌరవేనాతిరిచ్యతే అని వస్తుంది. 1000 నాన్నలకి సమానం ఒక అమ్మ అని అంటుంది. అంత గొప్పది అమ్మ అనేది. కానీ ధర్మం వినడం అనే మాట వస్తే నాన్న మాటే వినాలి, అదే ధర్మం. కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు ఎవరి మాట వినాలి? దశరథుడి మాటే వినాలి. నో డౌట్, ఒకే బాల్లో బోల్డ్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇంకో మాట అంటున్నారు, తయా మయా చ వైదేహ్యా లక్ష్మణేన సుమిత్రయా పితృనియోగే స్థాతవ్యం ఏష ధర్మ సనాతనః. నీ ధర్మమే కాదమ్మా, నా ధర్మం, లక్ష్మణుడి ధర్మం, సీత యొక్క ధర్మం, అందరి ధర్మం నాన్న మాటే వినడం. ఎందుకు తెలుసా? అందరికంటే పెద్దవాడు ఆయన, ఇంట్లో అందరికంటే ధార్మికుడు. అసలు ఇప్పుడు మ్యారేజ్, ఈ దాంపత్య జీవితం అనేది సరిగ్గా లేదు. కానీ ఇప్పుడంతా ఒక గత 50 సంవత్సరాల నుంచి స్త్రీ ధర్మం అని స్త్రీ ధర్మం బాగా నేర్పిస్తున్నారు. కానీ గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో మగవాళ్ళకి వాళ్ళ ధర్మాన్ని కరెక్ట్గా ఉపదేశం చేసేవాళ్ళు లేరు. నేను చూస్తున్నాను, ఎక్కడ చూసినా వాడికి ఏంటి, వాడు ఎలాగైనా బతికేస్తాడు అని అనుకొని ఆడపిల్లలకే ధర్మం, నువ్వు ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళాలి నీ కానీ ధర్మం నేర్పిస్తారు, కానీ వాడికి నేర్పియరు. అది ఒక పెద్ద లాస్ అది. ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమం నెగ్గాలంటే వాడికి ఎక్కువ ధర్మం తెలుస్తుంది.
ఒక మహానుభావుడు చెప్పేవారట, నాకు చెప్పారు, నంద్యానే చెప్పింది, మన సార్ అనేవారట. చాలా మంచి విషయం ఇది, ఎంత మంచి ఉదాహరణ. ఎగ్జామ్లో గృహస్థాశ్రమం పెళ్ళి అనే ఎగ్జామ్లో ఆడవాళ్ళకి 36 మార్క్స్ వస్తే చాలు, జస్ట్ పాస్ అయితే చాలు. కానీ మగవాడికి 100లో 99 వస్తే కూడా ఫెయిల్. 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 రావాలి వాడికి. వాడి వల్లే గృహస్థాశ్రమం నుంచి ఉంటుంది. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమం అనేది మగవాళ్ళకి చాలా ముఖ్యంగా నేర్పియాలి. అందుకే రామాయణమే చదవాలి, రాముడే దానికి ఉదాహరణ. అయితే ఏమంటుందంటే పూర్వం అలా ఉండేది, చాలా ధార్మికమైన వ్యక్తిగా ఉండేవాడు. నిజానికి ఆ కాలంలో పెళ్ళే ఎలా చేసేవారంటే, ఈ అమ్మాయిని ఏమంటారంటే, ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళి అనేది ఉపనయనం లాగా. వీడికి ఉపనయనం అనేది అవుతుంది కదా, వీడు వేదాధ్యయనం చేస్తాడు, 6-7 ఏళ్లకు వేదాధ్యయనం చేస్తాడు. దాని తర్వాత వీడు 10 ఏళ్ళు ఏదో వేదం మొత్తం అధ్యయనం చేస్తాడు. చేసేసి ఇప్పుడు వీడు అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తాడు. ఆడవాళ్ళని, మగవాళ్ళని వేద పాఠశాల అన్ని పంపించినట్టు ఆడవాళ్ళని పంపించారు. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి చాలా జాగ్రత్తగా నేర్పియాలి. స్త్రీనాం ఉపనయనస్థానే వివాహ అని అంటున్నారు ఆపస్తమ మహర్షి. ఉపనయనంలో పిల్లాడికి ఏదేది చేస్తారో ఆడవాళ్ళకి పెళ్లిలో అవన్నీ చేస్తారు. ఈయనకి ఈ తాడు వేస్తారు, ఆవిడికి ఈ తాడు వేస్తారు. ఆవిడకి కూడా అవన్నీ జరుగుతుంది. అశ్మారోపణం అని కొన్ని సంస్కారాలను అంటే కరెక్ట్గా అలానే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆవిడ విద్య ఆరంభం అక్కడి నుంచి. ఎందుకంటే ఈ భర్త అనేవాడు 15 ఏళ్ళు ఆవిడకి అన్నీ నేర్పియాలి. పెళ్ళి యొక్క ముఖ్యమైన ప్రయోజనం అదే, కూర్చోబెట్టి అన్నీ నేర్పియాలి. ఇప్పుడే అందుకే చిన్న వయసులో ఇప్పుడంతా అంటున్నారు చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసేవారు అని. చిన్న వయసులో ఎందుకు పెళ్లి చేస్తారంటే ఆవిడ చదువుకోవాలి కదా. ఈయన ముందు గురువుల అంటే గురువు ఎవరో ఆయనే పతి, ఆయనే మిత్రుడు, జీవితాంతం సహాయం ఇచ్చేవాడు ఆయనే. అంటే స్త్రీలకి ఎంత గొప్ప ఇది ఇచ్చారంటే చాలా కేర్ఫుల్గా జీవితాంతం పక్క నుండి నేర్పియాలి. వాడు ఒక పాఠశాలలో పంపించేసి అలా గాలికి వదిలేయడం కాదు. వీడేమో చాలా కష్టపడాలి. మా గురువు గారి బట్టలన్నీ ఉతకాలి, అవన్నీ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలి, చాలా కష్టపడాలి. అవన్నీ వేద పాఠశాలలో గొడ్డు జాకిరి చేయాలి, చేసేసి నేర్చుకోవాలి. కానీ ఆవిడికి అలా కాదు. ఎందుకంటే చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా కూర్చోబెట్టి అన్నీ నేర్పియాలి. ద్రౌపది ఇవన్నీ అంటుంది మహాభారతం. నేను చాలా చిన్న వయసులో పెళ్ళి అయ్యి వచ్చాను, మా ఆయన యుధిష్ఠిరుడు మా అత్తగారే నాకు అన్నీ నేర్పించారు అని అంటుంది ఒక విషయం. సత్యభామతో వచ్చారు ఆ ప్రసంగం నేను చెప్పాను ఒకసారి. చాలా ముఖ్యం, అలానే ఉండేది అప్పుడు. అంటే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భర్త ఆయనే, భర్త లాగా గురువు కూడా ఆయనే. ఒక గురువు లాగా ఆయన అన్నీ ఆయనే నేర్పిస్తాడు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి వేద కార్యం అన్నీ చేస్తారు. ఇది ఓన్లీ బ్రాహ్మణ వంశంలోనే కాదు, క్షత్రియ వంశంలో ఏదైనా సరే వాళ్ళ వృత్తి ఉంటుంది కదా, అన్నీ నేర్పిస్తారు. ఆ కాలంలో వేదాధ్యయనమే బ్రాహ్మణులు మాత్రం చేయాలని, ఎందుకంటే దానికి సంస్కారం ఉందంతా ఉంది. కానీ మిగతావి రామాయణం, మహాభారతం, పురాణాలు, 18 పురాణాలు, మహాభారతంలో 1,00,000 శ్లోకాలు, ఇవన్నీ అందరూ నేర్చుకోవచ్చు విషయాలన్నీ. ఇవన్నీ అందరూ నేర్చుకోవాలి కూడా. కాబట్టి ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ నేర్చుకొని ఈయన ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ రావాలి. అంటే 1-to-1 కేర్ ఇవ్వాలి. ఒక ఆవిడికి ఒక గురువు, అలా ఆవిడ అన్నీ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్నాకే ఇప్పుడు చూడండి, రాముడు సీతమ్మకి పెళ్ళై 12 ఏళ్ళు అయింది. వాళ్ళు వెంటనే సంతానం కనాలి అక్కడ వెళ్ళట్లేదు వాళ్ళ దృష్టి. ఎందుకంటే తర్వాత ఇప్పుడు సీతమ్మ మాట్లాడుతుంది, మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు మీరే కదా ఇవన్నీ నేర్పించారు అని ఒక మాట అంటుంది. గురువులాగా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆలోచించి చూస్తే మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళకే కొంచెం ఎక్కువ ధర్మం తెలిసేమో అనిపిస్తుంది. కొంచెం చూస్తే ఎన్నో విషయాలు నేను వింటున్నాను, చాలా బాధగా ఉంది. కొన్ని విషయాలు చూస్తుంది, ఏం తెలియకుండా ఏం చెప్పకుండా పెంచుతున్నారు. మగవాళ్ళకి పెళ్లి విషయంలో చాలా టార్చర్ పెడుతున్నారు ఆడవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాడేమో ఇలా ఉన్నాడు, వాడికి లేదు అనే చెడ్డ అలవాటే లేదు, అన్నీ ఉన్నాయి. వాడిని పతియే ప్రత్యక్ష దైవం అని వాడిని అంటే ఎలా ఉంటుంది? అవునా కదా? అందుకే చాలా అంటే నీ ధర్మం నువ్వు కరెక్ట్గా చేయవు, కానీ నిన్ను మాత్రం నేను దేవుళ్ళ కొలవాలంటే, అందుకే వాళ్ళు కూడా తిరుగుబడుతున్నారు ఆడవాళ్ళు. అవునా కదా? కాబట్టి నేను ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే క్షమించండి, నేను ఉన్నది నిజం చెప్తున్నాను.
కాబట్టి అందుకే ముఖ్యమైన ధర్మం ఏంటంటే మగవాళ్ళు ఫస్ట్ గృహస్థాశ్రమ ధర్మం తెలుసుకోవాలి. దానికి ఫస్ట్ రామాయణం వినాలి. ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ దశరథ మహారాజు కౌసల్యమ్మకి గురువులాగా ఆ విషయం చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు రాముడు అంటున్నాడు, నువ్వా నాన్న అంటే నాన్న మాట వినాలి అని నేను అంటున్నానే, నిజానికి నువ్వు కూడా నాన్న మాట వినాలమ్మా అని అంటున్నాను. నీకు కూడా గురువు కదా ఆయన, నీ గురువు స్థానంలో నడలేదా? నువ్వు అంటున్నావు నాన్న మాట వినొద్దు నా మాట వినంటున్నావే, నువ్వు చెప్పేది తప్ప కదా. నువ్వు కూడా నాన్న మాటే కదా వినాలి. నీకు అన్ని గురువులాగా ఆయన ఉన్నాడే, నీకంటే పెద్ద ఆయన కదా, నీకు ధర్మం అంతా ఆయనే కదా నేర్పించాడు. మరి నువ్వు ఆయన మాట వినాలా వద్దా? నువ్వు కూడా ఆయన మాటే వినాలి కదా. ఆయన కొడుకుని వనవాసం పంపిస్తున్నాడంటే నువ్వు ఆయనతో సపోర్ట్ చేయాలి. నువ్వు ఆయన చెప్పింది నువ్వు వినాలి. నువ్వేంటి నాకు వేరే ధర్మం చెప్తున్నావు అని అంటున్నాడు. ఈ లక్ష్మణుడు కూడా ఇవన్నీ మాటలు వాడు కూడా నాన్న మాటే వినాలి. సీత కూడా నాన్న మాటే వినాలి. ఇంకోటి తెలుసా, ఆయన నాన్నే కాదు, మన ఫ్యామిలీకి మాత్రం ఆయన ఒక అధిపతి అని కాదు, మన రాజ్యానికే అధిపతి ఆయన. ఒక రాజశాసనం ఇది, నాన్న శాసనం మాత్రం కాదు, ఒక మహారాజా శాసనం ఇది. మహారాజా శాసనం వినొద్దు అని అనడం ఎంత పెద్ద పాపం. వినకుండా ఉండొచ్చా? అందరూ వినాల్సిందే అని అంటున్నాడు. రాముడు మాట్లాడితే అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలా అంటున్నాడు. అంటుంటే ఈవిడ మళ్ళీ అలా కాబట్టి లక్ష్మణుడి వైపు తిరిగి, కాబట్టి లక్ష్మణ నేను చెప్పేది విను, ఇవన్నీ వదిలేసి అని చెప్తుంటే దాని తర్వాత ఈవిడ మళ్ళీ అంటుంది, యతైవతే పుత్ర పితా తథాహం గురుస్వధర్మేణ సువృత్తయా చ నత్వానుజానామి నమాం విహాయ సుదుఃఖితాం అర్హసి పుత్ర గంతుం. ఇంకో 10 నిమిషాలు ముగించేస్తాను. నాన్న నువ్వు ఎంతైనా చెప్పరా, నాన్న నీకు గురువు అంటున్నావా? నేను కూడా నీకు గురువురా. మీ నాన్న నాకు గురువు, సరే నేను నీ గురువా కదా, కాబట్టి నేనైతే నిన్ను పంపించను రా అంతే అంటుంది. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ధర్మం ఏదో, కానీ స్త్రీ సహజమైన లక్షణం అది. ఆ ప్రేమ వల్ల అలా మాట్లాడతారు. మనకు వెంటనే కోపం వచ్చేసి మాట్లాడేసకూడదు, చాలా అలాంటివన్నీ చేయకూడదు. వాళ్ళకి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి. టైం ఇస్తే అర్థమైపోతుంది, మెల్లగా అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు. అయితే ఇలా మళ్ళీ నేను నత్వానుజానామి నమాం విహాయ సుదుఃఖితాం అర్హసి పుత్రగంతుం అని అంటుంటే ఈయనకి చాలా బాధ ఎక్కువైపోతుంది. అమ్మ ఇలా ఏడుస్తూ ఉంటే పీడ ఎక్కువ. ఏంట్రా ఇటువంటి పరిస్థితిలో వచ్చేసాను నేను, అమ్మకి కష్టం నాన్నకి కష్టం, ఏంటి నాకు ఇంత కష్టం వచ్చింది. పైగా ఈ లక్ష్మణుడు ఇంత చెప్పినా మళ్ళీ అమ్మ ఇలా అంటే ఆయన కూడా ఇలా ఇంకా కోపం ఎక్కువ అవుతుంది రాముడికి. ఇప్పుడు మళ్ళీ లక్ష్మణుడిని చూసి అంటున్నాడు, చాలా బుద్ధమైన మాట. ఇలా అన్నారు చూడండి, సమాతరం చైవ విసజ్ఞకల్పాం ఆర్తం చ సౌమిత్రిమిం అభిప్రతప్తం. లక్ష్మణుడికి కూడా మళ్ళీ అలానే, నువ్వు ఎంత చెప్పినా నేను అన్నట్టే పెట్టుకుంటున్నాడు ముఖం. ధర్మస్థితో ధర్మ్యం ఉవాచ వాక్యం. ధర్మంలో స్థితమైన రాముడు మళ్ళీ ధర్మం చెప్తున్నాడు. దాని తర్వాత వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, యథాస ఏవార్హసి తత్వవక్తం. యథాస ఏవ అర్హతి తత్వవాక్. ఇలా ఎవడు మాట్లాడతాడు రాముడు తప్ప అని అంటున్నాడు. రాముడు తప్ప ఎవరు మాట్లాడతారు ఇలా అని ఆయనే పొంగిపోతున్నాడు. ఇంకా చెప్పలేదు అని అంటున్నాడు. ఏమంటారు, ధర్మ గొప్ప ఒక విషయం చెప్తున్నారు, చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది చెప్తే ఈ సర్గ అయిపోతుంది. అహం హితే లక్ష్మణ నిత్యమేవ జానామి భక్తిం చ పరాక్రమం చ మమ త్వభిప్రాయం అసన్నిరీక్ష మాత్రా సహాభ్యర్హసి మా సుదుఃఖం. లక్ష్మణ నాకు తెలుసురా, నీకు నా మీద ఎంత భక్తి ఉందో తెలుసు నాకు. నువ్వు అమ్మని రెచ్చగొట్టకు అని అంటున్నా. నువ్వు అమ్మని రెచ్చగొట్టకు. నువ్వు ఇలా చేస్తుంటే నీ చేష్టల వల్ల అమ్మ నువ్వు ముందు కోపం నుంచి దిగాలి. నువ్వు కోపం నుంచి దిగావంటే నేను చెప్పేది వింటుంది. నువ్వు ఫస్ట్ కోపం నుంచి దిగు. నువ్వు మళ్ళీ అదే చేయకు. నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా నీకు, అమ్మకి శోకం వల్ల అమ్మ అర్థం చేసుకోలేకపోతుంది. నువ్వు అమ్మకి ఆ శోకం ఇంకా ఎక్కువ ఎలా చేస్తున్నావు. నీకు అమ్మ నిజంగా ఇష్టం ఉంటే నువ్వు ఇలానే చేస్తావా? శోకం ఎక్కువ ఏ పని నువ్వు చేస్తావా అన్నాడు. దాని తర్వాత ధర్మార్థకామాః ఖలు జీవలోకే సమీక్షితా ధర్మ ఫలోదయేషు ఏతత్ర సర్వేషు అసంశయం మే భార్యేవ వశ్యాభిమతా సుపుత్రా. అమ్మ, ఈ లోకంలో ధర్మం అర్థం కామం అని 3 ఉన్నాయి.
ధర్మం అంటే మనం ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదు అని, అర్థం అంటే మనం ఏదేది సంపాదించాలి అనేది, కామం అనేది మనం ఏవేవి ఆశపడాలి అనేది. ఇవన్నీ మూడు ఒకే వైపు ఉండాలి దృష్టి. ధర్మం ఒకవైపు ఉంది, అర్థం ఒకవైపు ఉంది, కామం ఒకవైపు ఉంది అంటే కష్టమమ్మా. దీనికి రాముడు అంటున్నాడు, ధర్మం ఎటువైపు ఉంది? నేను చెప్పాను ఇందాకే, నాన్న చెప్పింది ధర్మం అని చెప్పాను నేను. ధర్మం అటువైపు ఉంది. కానీ అర్థం అనేది ఎక్కడుంది మీకు? నాన్న చెప్పింది వినాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు రాజు అవ్వాలి అంటున్నావు. ధర్మం ఎటువైపు ఉందో అర్థకామం అటువైపు లేదు. అప్పుడు ఇది అధర్మానికి దారి తీస్తుంది. అమ్మా, ధర్మం అర్థం కామానికి గొప్ప ఉదాహరణ భార్య తప్ప ఎవరుంటారమ్మా? ఇప్పుడు నువ్వే కదా ఉదాహరణ. ఎలా? భార్య ఉదాహరణ. ధర్మార్థ కామం మూడిటికి నివాస స్థానం ఆవిడే అని అంటున్నారు. ఎందుకంటే భార్య ఉండడం వల్లే ఈయన ధర్మాలన్నీ చేస్తాడు. అన్ని ధర్మాలు భార్య వల్లే చేయగలుగుతాడు, భార్యతో పాటే చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఆవిడ ఈయనకి ధర్మం ఆవిడ వల్లే నించుంటుంది. దాని తర్వాత అర్థం, ఈవిడ వల్లే ఈవిడ ఇంటికి రావడం వల్లే ఐశ్వర్యం అంతా వస్తుంది. ఇంకో ముఖ్యమైన ఐశ్వర్యం ఈవిడే ఇస్తుంది, పిల్లలు అనేది. పిల్లలు అనేది ఐశ్వర్యం కదా, అన్నిటికంటే గొప్ప ఐశ్వర్యం. కాబట్టి ఈ అర్థం మనం సంపాదించాల్సిన ఐశ్వర్యానికి కూడా ఈవిడే స్థానంలో ఉంది. దాని తర్వాత కామం, మనం పొందాల్సిన ఆనందాలన్నీ ఆవిడ యొక్క ప్రవర్తన, ఆవిడ మన మీద చూపించే ప్రేమ వల్ల మనకి ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాం. కాబట్టి ఒక భార్య వల్లే మనకి అర్థం, కామం, ధర్మం మూడు మనం వస్తుంది. కాబట్టి అమ్మ, ఇవి మూడు నువ్వు నాన్నకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా? నువ్వు ఇస్తున్నావు, కానీ దాని నుంచి తప్పుతున్నావే తల్లి, నీకు అర్థం అవ్వట్లేదా అని అంటున్నావు. తప్పుతున్నావు, దారి తప్పుతున్నావు నువ్వు అని అంటున్నావు. దాని తర్వాత ఒక అర్థమైన మాట, చాలా అందమైన మాట, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన జీవితాంతం. యస్మిన్స్తు సర్వేశ్వర సన్నివిష్ట ధర్మో యతస్యాత్ తదుపక్రమేత ద్వేష్యో భవతి అర్థపరో హి లోకే కామాత్మత ఖల్వపి న ప్రశస్త. అమ్మా, అర్థం అనేది ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి, కామం అనేది ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. మనం ఏదైనా సంపాదించాలి అనుకుంటున్నావా, ఇది ధర్మమా కాదా, ఇది ధర్మం లోపల ఉందా లేదా అనే బౌండరీ లోపల ఉండాలి. కామం అనేది ఉందా, నేను దీనివల్ల సుఖం పొందాలి అనుకుంటున్నాను, ఇది ధర్మమా అధర్మమా నాకు అవసరం లేదు, నేను సుఖం పొందితే చాలు, అది అధర్మం. అలా ఉండకూడదు. అర్థం కామం అనేది ధర్మం యొక్క సీమ లోపలే ఉండాలి, దాని బయట ప్రవర్తించకూడదు. అంటున్నారు, ద్వేష్యో భవతి అర్థపరో హి లోకే. నాకు ధర్మం అవసరం లేదు, ధర్మమా అవసరం లేదు, అర్థపరుడు ఒకడు ఉన్నాడు. నాకు అర్థమే ముఖ్యం, నాకు డబ్బులే ముఖ్యం, నాకు పవరే ముఖ్యం, నాకు ఆస్తే ముఖ్యం అని ధర్మాన్ని వదిలేసిమని ఒకడు సంపాదించాడు అనుకో, అందరూ వాడికి శత్రువులు అయిపోతారు, చివరికి ఒంటరి వాడిగా మిగిలిపోతాడు. జీవితంలో డబ్బులు మాత్రమే జీవితంలో ఉన్నవాడి కంటే బీదవాడు ఎవడు లేడు. వాడి దగ్గర డబ్బులు ఒకటే ఉంది, ఇంకెవ్వరు లేరు. పలకడానికి 4 మాటలు మంచిగా మాట్లాడడానికి మనుషులు కూడా లేడనుకోండి, అటువంటి వాడికంటే బీదవాడు ఎవడు లేడు. డబ్బులు అధర్మమా ధర్మమా అనేది ఆలోచించకుండా డబ్బులు సంపాదించాలి ఇంకోటి ఇలా వెళ్తున్నాను అనుకోండి, వాడి ఏ స్థితిలో వెళ్ళిపోతాడంటే, వీళ్ళందరూ నా దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి నా దగ్గర మాట్లాడుతున్నారు అనే పొగరు వచ్చేసి ఏమైపోతుందంటే, విసిరేస్తాను డబ్బులు, నీకు డబ్బులే కావాలి కదా విసిరేస్తాను, నాకు ఒపీనియన్ చెప్పకు, నీకు 2 లక్షలు ఇట్లా అయిపోతుంది. అందరినీ డబ్బులతోనే వెళ్ళేస్తుంది, డబ్బులతో నేను అన్నీ కొనేయగలను అనుకుంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెల్లమెల్లగా అందరూ దూరం అయిపోతాడు, వాడికి ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు. చాలామంది మీరు చూడండి, డబ్బులు అని అన్నాతమ్ములతోనే గొడవ పెట్టుకొని ఇలా చేస్తారు చూడండి, ఒంటరిగా చేస్తారు, చచ్చిపోతే కూడా రారెవరు, చాలా బీదవాళ్ళు వాళ్ళే. అట్లా ఉండకూడదు. దాని తర్వాత అందుకే ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. అర్థం అనేది మీరు ఏం సంపాదిస్తున్నారో అది అర్థంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీతో నించునేది ధర్మమే, మీ అర్థం మీతో నించోదు, ఒక్క పైసా తీసుకెళ్ళలేరు. అందరికీ తెలిసిందే, మళ్ళీ అదే చేస్తాం. నేను మీకు తెలియనిది ఏం చెప్పట్లేదు, తెలిసిందే చెప్తున్నాను. కామాత్మత. కాబట్టి రాముడు అంటున్నాడు, రాముడి మాట
ద్వేష్యో భవతి అర్థపరోహి లోకే. లోకంలో అందరూ ద్వేషిస్తారు వాడిని. వీడి వాడితో మాట్లాడడమే వేస్ట్ అంట. కామాత్మత కల్వబి న ప్రశస్త. ఇది ధర్మమా అని తెలియకుండా ఒకడు అన్నిటినీ కామిస్తున్నాడు. నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఆ అమ్మాయి కావాలి, ఈ అబ్బాయి కావాలి, అన్నీ. ఇది మంచా చెడా అన్ని ఎవరు ఏమి చూడరు. అదే రావణాసుడులాగా పెళ్ళయిందా ఆ అమ్మాయి కావాలి, ఈ అబ్బాయి కావాలి, అన్నీ ఇట్లా. కొంతమంది ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ అది ఇది చేస్తారు. కామం అంటే అది మాత్రమే కాదు, అన్నీ మీరు పొందడం. ఒకరిని చంపైనా మనం తీసుకోవాలి, దాన్ని పొందాలి, ఇటువంటి అన్నీ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ రాముడు ఏమంటారు, నప్రశస్త. చిన్న పిల్లోడు కూడా అవమానం చేస్తాడు వాడిని. చిన్న పిల్లోడి దగ్గర కూడా వాడికి విలువ ఉండదు. అందరూ తిడతారు వాడిని. ఎవరు మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా అట్లా ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, అందరూ తిడతారు. నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది, నువ్వే సరిగ్గా నువ్వేంటి నాకు చెప్తున్నావు. ఎవరు విలువే ఉండదు సమాజంలో. అందరూ తిట్లు పోస్తారు. ఎందుకంటే విలువే ఉండదు. అట్లా అయిపోతుంది. చూస్తేనే పాపం అన్నట్టు అయిపోతుంది. అంటే అర్థం కామపురులు అర్థములు ఇలానే వెళ్ళారనుకోండి, చూస్తేనే అసహ్యం వేస్తుంది. అట్లా అయిపోతారు. వీళ్ళకంటే జంతువులు నయం అన్నట్టు అయిపోతారు. కాబట్టి ధర్మం అనేది లక్ష్మణ, అర్థం కామం అనేది ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకు విషయం చెప్తున్నాడు, నాన్న మాట వినడం ధర్మం. నాన్న మాట వింటానో విననో అవసరం లేదు, నేను రాజు అవ్వాలంతే. రాజు అనేది నాకు అర్థం, రాజ్యం అనేది నాకు అర్థం. రాజ్యం అవ్వడం వల్ల వచ్చే సుఖాలు నాకు అనుకున్నామంటే సుఖంగా ఉండవు. అందరు తిడతారు, నువ్వు సుఖంగా ఉండవు. కాబట్టి అది గురుశ్చ రాజా చ పితా చ వృద్ధ క్రోధాత్ ప్రహర్షాదపి తవాపి కామాత్ యద్వ్యాదిశేత్ కార్యం అవేక్ష ధర్మం కస్థం న కుర్యాత్ అనుశంస వృత్తి. ఈ శ్లోకం నాకు చాలా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని శ్లోకాలలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది కొన్ని శ్లోకాలు. ఏమన్నావు లక్ష్మణ, నాన్న కామానికి వశమై మాట్లాడుతున్నాడు అన్నావు కదా. మన గురువు గారు, మన నాన్నగారు ఒక మహారాజా. నిజానికి క్రోధానికి వశమై, ఏదో కోపానికి వశమే మనల్ని ఒక మాట అన్నారు. లేకపోతే కామానికి వశమే ఏదో మాట అన్నారు అనుకో. కానీ ఆయన క్రోధానికి వశమై అన్నారని, కామానికి వశమై అన్నారని నువ్వు నీ ధర్మం తప్పుతున్నావంటే ఇంతకంటే క్రూరమైన వాడు ఎవడైనా ఉంటాడు. నువ్వేమంటున్నావు, నాన్నని చెప్పుదావు అంటున్నావు. ఇంతకంటే క్రౌర్యం ఎవరికైనా ఉంటుందా? మనం కూడా ఇలానే చేస్తాం. ఒక్కొక్కసారి మనం ఒకళ్ళు విసిగించారనుకోండి, ఏమంటారంటే మనమే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఎత్తాం, అయ్యో చూడలేదండి. మనకి కొన్ని ఇదని ఈ మాట నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. కష్టం న కుర్యాత్ అనుశంస వృత్తి. నీ మనసులో ఎంత క్రౌర్యం ఉంటే ఎట్లా చేస్తావు? నీ మనసులో క్రౌర్యం ఉంది, వాడి ఫోన్ ఎత్తకూడదు, వాడిని కొంచెం విసపెట్టాలి, వాడిని కొంచెం వెయిట్ చేయించాలి అని క్రౌర్యమే కదా. మనిషి యొక్క లక్షణం ఇవన్నీ. మనం చేయిస్తాం. వాడు కూర్చొని కొంతసేపు, వాడు కష్టపడిని కొంతసేపు, నన్ను ఇలా చేశాడు కదా, వాడు కొంచెం పడని, వాడికి పడితేనే అర్థమవుతుంది. అయ్యో సారీ అండి అంటారు మళ్ళీ. క్రౌర్యం ఇదంతా, క్రూరమైన స్వభావం. ఇది అసలు వైష్ణవుడికి ఉండకూడదు. ఇవన్నీ చేసి రాముడి ముఖాలను ఎలా చూడగలుగుతారు అనుకుంటున్నారు మీరు? రాముడు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తాడు అనుకుంటున్నారు? కాబట్టి రాముడు అంటున్నాడు, మనసులో ఎంత క్రౌర్యం ఉంటే ఇలా చేస్తారు. కాబట్టి లెక్కలు చూస్తారు చాలామంది. వాడింటికి వెళ్తే వాడు నాకు 2 చపాతీలు లేదు, నేనెందుకు 3 ఇవ్వాలి? చిన్న లెక్కల నుంచి అన్ని క్రౌర్యం ఇదంతా. వాడిని ఎందుకు నేను పిలవాలి, ఇట్లా అన్ని క్రౌర్యం. రాముడు ఇట్లాంటివన్నీ చేయడు. లెక్కల్లో వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడు. ధర్మం అనేది చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా చేసేయాలి. కాబట్టి ఎంత క్రౌర్యం ఉంటే ఇలా మాట్లాడతారు ఎవరైనా అని అంటున్నాడు. నతేన శక్నోపి పితుః ప్రతిజ్ఞాం ఇమాం నకర్తుం సకలాం యథావత్ సహియా వయోస్తాత గురోర్నియోగే దేవ్యాశ్చ భర్తాశ్చ గతిశ్చ ధర్మః. మా కాబట్టి నేను నాన్న మాటను వినడం తప్ప నాకు ఇంకే మార్గం లేదు, అదొక్కటే మార్గం. కాబట్టి నేననే కాదమ్మా, నువ్వు నేను ఇద్దరికి నాన్నే గతి, నాన్నే ధర్మం చెప్పేవాడు నాన్నే. కాబట్టి
నువ్వు నాన్నతో ఉండడమే నీ ధర్మం, నాన్న చెప్పింది వినడమే, నాన్నని అనుగమించడమే నీ ధర్మం అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే నాన్న అంత ధర్మాత్ముడు, అంత గొప్ప నాన్నకి భార్యగా ఉండి ఆయన ధర్మాన్ని నువ్వు, ఆయన ధార్మికమైన పని చేసేటప్పుడు నువ్వు పక్కన ఉండకపోతే అది మంచిది కాదమ్మా అంటున్నాడు. తస్మిన్ పునర్జీవతి ధర్మరాజే విశేషతస్వే పతివర్ధమానే దేవి మయా సార్ధమిదోపగచ్చతే కథం స్విధన్యా విధవేవ నారీ. అమ్మా అసలు నువ్వు ఏమంటున్నావు, రాజ్యం మధ్య పోతే పోయింది, నువ్వు నేను ఒక మూలలో ఒక ఇక్కడలో ఉన్నాం, నేను కూడా నీతో వస్తాను అంటున్నావే. ఒకే ఒకసారి నీకు ఇష్టం లేదు, నాన్న చేసింది నీకు ఇష్టం లేదు. ఇంతకుముందే ఏమనింది, నేను గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నాను పైన సర్గలో. ఏమన్నాను, నేను చూడరా రేపు ఇవాళ రాజు అన్నాడు, రేపు రాజ్యం చేసేస్తున్నాడు, ఎంత ధార్మికుడు మీ నాన్న అంటుంది. తనకి ఇష్టమైంది చేస్తే మంచివాడు, ఇష్టమైంది చేయలేదంటే మంచివాడు కాదు భర్త. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితిలో నాన్న వదిలేసి నాతో వస్తానంటున్నావే, ఇది ధర్మమా తల్లి? నువ్వు ఇలా చేయొచ్చా? ఇలా చేయకూడదు కదా. కాబట్టి నువ్వు నాన్నతో ఉండాలమ్మా. ప్రత్యేకించి ఈ పరిస్థితిలో నాన్న చాలా క్లేశమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు, నువ్వు నాన్నతో ఉండాలి తల్లి అని అంటున్నాడు. సామానుమన్యస్వ వనం వ్రజంతం కురుష్వన స్వస్యేనాని దేవి యథా సమాప్తే పునరావ్రజేయం యథా హి సత్యేన పునర్యయాతి. యశోహ్యహం కేవల రాజ్యకారణాత్ న పృష్ఠతః కర్తుమలం మహోదయం అదీర్ఘకాలేన తు దేవి జీవితే వృణే వరామధ్య మహీమధర్మతః. కాబట్టి నేను అమ్మా ఈ జీవితం అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా లేదు. నేను అంటే రాముడు శాశ్వతంగా రాజుగా ఉంటాడా? రాముడే శాశ్వతంగా ఉండడు. అశాశ్వతమైన ఒక విషయాని కోసం ధర్మం తప్పడం ఎంత ఎంత సరి అయి ఉంటుంది? ఎందుకంటే మీతో శాశ్వతంగా ఉండేది ధర్మమే. ఒక అశాశ్వతమైన ఒక సుఖం కోసం శాశ్వతమైన ధర్మాన్ని వదిలేయడం ఎంత కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది. ఇప్పుడు దశరథ మహారాజు కూడా ధర్మం అందుకే తప్పలేదు. ఇదే మాట అక్కడ కూడా భరతుడితో అంటాడు. నాన్న తలుచుకొని ఉంటే చేసి ఉండొచ్చు కదా, కానీ నేను రాజుగా ఉండడం శాశ్వతం కాదు, నాన్న ఎప్పుడు జీవించి ఉంటాడనేది శాశ్వతం కాదు. నాన్నతో ఎప్పుడూ ఉండేది, జీవితాంతం ఉండేది, జీవితం తర్వాత కూడా వచ్చేది ధర్మం ఒకటే. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మనం చేసే ధర్మం మనతో పాటు వస్తుంది, మనతో పాటు వచ్చేది ఒక్కటే కదా. అది నాన్నగారికి తెలుసు కాబట్టే కైకేయి అన్నమాట అన్నా వరం ఇచ్చానని ఒప్పుకున్నాడు. ఎందుకంటే శాశ్వతంగా వచ్చేది ధర్మం ఒకటే. అలానే నేను ఈ రాజ్యం ఎన్ని రోజులు వెళ్తామమ్మా, వెళ్తే కూడా ఎన్ని రోజులు వెళ్తాను, అశాశ్వతం అది. దానికోసం ఇప్పుడు ఇంత అధార్మికంగా నేను వెళ్ళాలా? ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఈ అర్థపరుడు అని ఉంటాడు చూడండి, అర్థం సంపాదించాలి, పవర్ మనీ అని ఉంటారు చూడండి. కొన్ని మంది మినిస్టర్స్ కూడా అది అడిక్షన్ అయిపోతుంది పవర్ అనేది. ఒకసారి న్యాయంగా గెలుస్తాడు, హృదయం గెలిచి ప్రజల హృదయాల్ని గెలుస్తాడు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత వాడికి అది వ్యామోహం అయిపోతుంది. అధర్మం చేసైనా గెలవాలి, అప్పుడే వాడు పతనం అప్పుడే అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా అండి, వాళ్ళే కొట్టుకొని చచ్చిపోతారు. వాడికి ఎక్కడి నుంచి శత్రువులు రారు, వాడి వంశంలోనే అన్నదమ్ములు కొట్టుకొని చచ్చి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అలానే అర్థపరుడు. వీడు ఎదుట ఉన్నవాడు అన్న నాన్న అన్న తమ్ముడా అవన్నీ నాకు అవసరం లేదు. కైకేయి ఇప్పుడు చూడండి, కైకేయి రాముడా భరతుడా అవన్నీ చూడట్లేదు. నాకు స్వార్థం, నా పవర్. ఇన్ని రోజులు నేను పవర్లో ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను పవర్ కోల్పోతే కౌశల్యకు పవర్ వస్తుంది. అది అడిక్షన్. చాలా డేంజర్ ఇదంతా. మన జీవితమే రామాయణం అనేది. కాబట్టి నీతో శాశ్వతంగా వచ్చేది ధర్మం ఒకటే అమ్మా. కాబట్టి ఈ ధర్మం కోసం తాత్కాలికమైన రాజ్య సుఖాన్ని దానికోసం ధర్మాన్ని వదిలేయడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి నేను నాన్న మాటే వింటాను అంతే, ఇది ధర్మం. కాబట్టి నన్ను తప్పుగా అనుకోవద్దు తల్లి. కాబట్టి నన్ను చాలా సంతోషంగా ధర్మాన్ని గుర్తించి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా వనవాసానికి పంపించమ్మా అని వేడుకుంటున్నాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ లక్ష్మణుడు
కౌసల్య వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారు. లక్ష్మణుడు మళ్ళీ మాట్లాడతాడు, కౌసల్య మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది. అదంతా వచ్చేసరికి చూద్దాం. వచ్చే ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి, అప్పుడు క్లాస్ ఉండదు, ఎందుకంటే మనకి రథయాత్ర అవన్నీ ఉంటాయి. సాయంకాలం చాలామంది వస్తారు. దాని తర్వాత ధనుర్మాసం అయ్యాక చూద్దాం, సంక్రాంతి తర్వాత చూద్దాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహృతం విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितः. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः. श्रीरङ्गनाथो चेतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां. चतुर्मुखैश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिजाले नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने. जयति राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तद्वैदनास्त्रिवेदी वन्द्यन्तो जयन्ति भूषन्तः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. जय श्रीराम.